Okay, sir. Okay, sir. Start from this. Okay, sir. I'll start, sir. Good evening to one and all gathered here. With immense delight, we invite you all to the most innovative online webinar on best practices for selecting quality journals, jointly organized by Department of Computer Applications and our Library of Ayanada Janaki Ammal College, Sivakasi. Today, it is our honor and privilege to join hands with you all for our program. The best practice is to follow the advice posted on every railroad crossing. Stop, look, listen. This webinar is beneficial for the researchers and the faculties who are from various colleges. We are gathered here to know the best practices for selecting quality journals for our research. Our resource person is going to deliver the best practices to us to become versatile researcher. When a prayer becomes your habit, miracles become your lifestyle. So let us begin this program with a silent prayer. Thank you. Welcoming is a phenomenal activity that can make both the speaker and the listener feel very happy. Today, we are highly delighted to welcome you all for the infotainment spectacle, and truly the word no word can express our happiness as you are with us. Great leaders have three things: inner sight and inner vision and inner strength. Our director sir truly incarnates the word leader through his leadership qualities. Now I request the treasurer of our department, Dr. R. Lawrence, to deliver the welcome address. Over to you, sir. Thank you. So a pleasant evening to one and all. I'm really privileged to welcome the distinguished gathering for today's webinar on best practices for selecting quality journals. On behalf of our institution and on my own behalf, I warmly and respectfully welcome all of you to this great occasion. First and foremost, I would like to express our deepest gratitude to our management and our principal, Dr. C. Ashok, for supporting all our activities wholeheartedly. It is my great pleasure to welcome today's chief guest of Dr. K. Ramasamy, librarian, MV Muttaya Government Arts College for Women, Tindikal. Dear participants, you are very fortunate for having Sir as today's chief guest. He has great academic and research profile. I'm going to explore the best practices for selecting quality journals to you. I would like to express my heartfelt thanks to the today's chief guest for having accepted our invitation. My special thanks to Dr. K. Sivasegaran, librarian, and Dr. T. Marimuthu, Assistant Professor of Computer Applications of ANJAC, for organizing this webinar with great effort. It is a matter of pride and joy to welcome faculty members and research scholars from our college and other colleges. The purpose of conducting this webinar is to create awareness about the process of selecting the appropriate journal. It has become increasingly complex due to the large number of journals, areas of specialization, and the emerge of interdisciplinary topics. Authors must optimize between many criteria before reaching a decision about where to publish. I hope this webinar will help you to select a quality journal to publish your research work. Once again, I express my heartfelt thanks to today's chief guest, Dr. K. Ramasamy. Thank you one and all. Stay happy and healthy. Thank you. Thank you, sir, for your fantabulous welcome address. The library is the temple of learning, and the learning has liberated more people than all the wars in history. Now I request our librarian, Dr. K. Sivasegaran, to take the honor of introducing our resource person. Over to you, sir.
Good evening to all present here. So, audible, sir? Audible, sir. Audible. Audible. Yeah, before going to introduce the chief guest, I thank the management and the principal, Dr. C. Ashok sir, and the director, Dr. Lawrence sir, and Marvin sir. Now I introduce the chief guest. Today is our resource person, Dr. K. Ramasamy. He is well known about in Tamil Nadu and not only for Tamil Nadu, in India, abroad also. His qualification is MCOM, MIC, and PhD. He got 3 gold medals in UG at the Gandhigram Rural Institute, Gandhigram. University second rank holder in both BLEC and MLC degrees. He served KVS as the librarian in Kerala, Karnataka, and Tamil Nadu from. Sir, excuse me, sir. Your voice is too low. Put your mic closer, please. Yes, sir. Yes. Sir, the resource person served as KVS as the librarian in Kerala, Karnataka, and Tamil Nadu from 1997 to 2014. Sir, he is presently working as the college librarian at M.V. Muthaiah Government Arts College for Women at Tindigal. His professional experience: 16.5 years of experience in school librarian and 7.5 years of college librarian. Sir published 5 books in library and information science, 91 articles in national and international conferences and seminars, 76 articles in referred national and international journals. He won 7 best paper awards in various LIS conferences. He contributed 75 book chapters in edited books. He completed a minor research project for Rs 1 lakh from Tamil Nadu State Council for Higher Education in Chennai, 2018. He delivered 114 face-to-face special lecturers, invited talks at different venues. He delivered 65 online video lectures in the state, national, and international level webinars and faculty development program and online courses. He organized 4 state level seminars and 1 international seminar. He organized 2 national webinars, 6 state level webinars. He acted as a resource person for all 8 India in service courses held at ZIET at Mysore. He reviewed board of members of 2 LIS journals and editorial board member of a multidisciplinary journal, associate editor of a conference volume, associate editor of 3 edited books, editor of 2 edited books. He delivered a radio talk on National Librarians Day in 2017. He cleared JRF in 2 times, UGC NET in 6 times, SET in 1 time. He attended 23 seminars and workshops. He attended 135 online academic programs. He is a member of SALIS, Indian Library Association, Kerala Library Association, Academic Library Association, Madras Library Association, and IAS League. He served as a session repository, session chairperson, and conference repository in many conferences and seminars. In academic activities, Board of Study members in Erode Arts and Science College, Erode, and Jayaraj Annapayam Arts and Science College, Periykulam. In additional responsibilities, Sir is a member of NAC committee in M.V. Muthaiah Government Arts College for Women, etc. Thank you, sir. Thank you, Gurula. Thank you, sir, for your excellent introduction. The fragrance of flowers spread only in the direction of the wind, but the goodness of a person spreads in all directions. Now I welcome Dr. K. Ramasamy, librarian, M.V. Muthaiah Government Arts College for Women, to make the session more colorful. Over to you, sir. Ma'am, my PPT is visible, ma'am. Yes, sir. Visible, sir. Visible, sir. Okay, am I audible, ma'am? Sure, sir. Yes. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. The most respected and honorable correspondent of Ayyanada Janaki Ammal College, Sivagasi, the principal, the most respected principal, the lovable director, and my dear friend Dr. K. Sivasegaran, librarian, organizing committee members, the faculty members of Department of Computer Application, and the faculty members of the library, Anjo College, and the faculty members, research scholars, and students of different departments of the college, the faculty members, research scholars, and students of other institutions. A very, very pleasant and joyful evening to each and every one of you.
It gives me immense pleasure to be a part of this online webinar on best practices for selecting quality journals. On the outset, let me take this opportunity to thank the management for having given me this wonderful opportunity of meeting you all online in this August gathering. And also, I would like to appreciate the efforts taken by the Department of Computer Application and the Library of Anjo College for having taken up an initiative on a very, very important topic. So thank you so much, friends. With a small briefing, let me begin my presentation. And dear friends, you know that research is gaining a lot of importance these days because of NIRF ranking or NAAC accreditation, or even when you go for your career advancement scheme, or when you're applying for some new posts, maybe out of your personal interest, so research is gaining importance in the recent past. Sir, sorry for the... So what happens? Sir, excuse me, sir. Yes, sir? Sir, please, please bilingual, sir. Both Tamil and English, please. Bilingual, sir? Yes, sir. Okay, fine. Thank you. So research is very, very important. அப்ப ரிசர்ச்சோட முக்கியத்துவத்தை பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா we all have started taking some kind of research activities. சின்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் நான் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். நம்ம ஒரு ஜேர்னல் ஆர்டிகல் பப்ளிஷ் பண்றது, ஒரு புக் சாப்டர் பப்ளிஷ் பண்றது, ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்ல ஒரு செமினார்ல ஒரு பேப்பர் அவங்க கொடுத்த தீம்ல வந்து ஒரு பேப்பர் ரெடி பண்ணி ஷார்ட் பீரியட்ல ஒரு சின்ன ஒர்க் பண்ணி பண்றது. நம்ம காலேஜ்ல இருக்கிற பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு 4 பேர் 5 பேர் நம்மளுக்கு வர பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு டாபிக் செலக்ட் பண்ணி அதை ஒரு சின்ன மினி ப்ராஜெக்ட் பண்ண வைக்கிறது. whenever you having MPhil applications, நம்ம பசங்கிட்ட வந்து ஒரு பிஜியை விட ஒரு அடுத்த லெவலான ஒரு ரிசர்ச் ஆக்டிவிட்டி பண்றது. when you become a research supervisor, when you get PhD scholars, இன்னும் கூட கொஞ்சம் டீப்பா ரொம்ப வைட் வெரைட்டியா நம்ம டாபிக் சூஸ் பண்ணி ரிசர்ச் பண்றது உண்டு. ஸோ ரிசர்ச் has got lot of dimensions. அப்ப இந்த ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இந்த ரிசர்ச் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா we need to publish. சரிங்களா? அது பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு நிறைய சேனல்ஸ் இருக்கு. பிரிண்ட் ஜேர்னல்ஸ் இருக்கு, பிரிண்ட் புக்ஸ் இருக்கு, பிரிண்ட் கான்ஃபரன்ஸ் ப்ரொசீடிங்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி இப்ப ரீசெண்டா ஜேர்னல்ஸ் இருக்கு, புக்ஸ் இருக்கு, கான்ஃபரன்ஸ் ப்ரொசீடிங்ஸ் இருக்கு. அப்ப நிறைய சேனல்ஸ் இருக்கு. நம்மளுடைய ரிசர்ச் அவுட்புட் நம்ம பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு நம்மகிட்ட நிறைய சேனல்ஸ் இருக்கு இப்ப. ஆனா if you search for any subject, if you search for any database, the most important carrier of any kind of scientific communication எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜேர்னல்ஸ் தான். 95% of the carriers of communication in any subject, any database, journals. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ஜேர்னல்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்டா பப்ளிஷ் ஆகும். ட்ரெடிஷனலா வந்து நாங்க லைப்ரரியில சொல்லுவோம் ஜேர்னல்ஸ் ஆர் த பிரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். அதாவது ஒரு ரிசர்ச் நடந்துச்சுன்னா அந்த ரிசர்ச்சோட ஃபர்ஸ்ட் அவுட்கம் எதுல காமிப்பாங்கன்னா வந்து ஜேர்னல் ஆர்டிகல் தான் காமிப்பாங்க. அது மாத்திரம் கிடையாது, ஜேர்னல்ஸ் நம்ம லாரன்ஸா சரியா சொன்ன மாதிரி ஜேர்னல்ஸ் thousands and thousands இருக்கு. நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். மல்டி டிசிப்ளினரி ஜேர்னல்ஸ் இருக்கு, சிங்கிள் சப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிபிக் ஜேர்னல்ஸ் இருக்கு, நமக்கு ஆன்லைன் ஜேர்னல்ஸ் இருக்கு, ஆஃப்லைன் ஜேர்னல்ஸ் இருக்கு. அப்ப ஜேர்னல்ஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால, நிறைய வெரைட்டில இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளால நிறைய ஆடியன்ஸ் நம்மளால ரீச் பண்ண முடியும். நிறைய ஆடியன்ஸ் ரீச் பண்ண என்ன அர்த்தம்னா நம்மளுடைய பேப்பர்ஸ் அடுத்தவங்க படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க, பார்க்க ஆரம்பிப்பாம, டவுன்லோட் பண்ண ஆரம்பிப்பாம, நம்மளுடைய ஆர்டிக்கலை அவங்களுடைய பேப்பர்ல அவங்க சைட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. So what happens ultimately, நம்மளுடைய விசிபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். நம்ம விசிபிலிட்டி அதிகமாக நம்மளுடைய சைட்டேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நம்ம சைட்டேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்மளுடைய சைட்டேஷன் மெட்ரிக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இந்த காரணத்தினால என்ன பண்றோம், we go for preferring publishing our research output in the so called journals. Fine. சரி, இப்ப ஜேர்னல்ஸ் எப்படி நம்ம செலக்ட் பண்றது? A big question is here. I would like to point out few things that you can keep in mind before you go for selecting a journal for your publication. First, pathina, very, very simple. There is something called journal finders. There are some online sites which are being sponsored both by specific journal publishers or by the non-government organizations. So they help you to choose a journal. For example, let me begin with these journal finders. First பாத்தீங்கன்னா Taylor and Francis இவங்களுடைய author service இருக்கு. அதுல போனீங்கன்னா journal suggested அப்படின்னு இருக்கு. இதுல என்ன பண்ணணும்னா நீங்க ஒரு ஆர்டிகல் ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா
அந்த ஆர்டிகளோட அப்ஸ்ட்ராக்ட் மட்டும் இங்க பேஸ்ட் பண்ணிட்டு ரிவீல் சஜஸ்டட் ஜேர்னல்ஸ் அதை கிளிக் பண்ணா போதும். அவங்களே வந்து ஒரு சஜஸ்ட் லிஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. பேஸ்ட் ஆன் த அப்ஸ்ட்ராக்ட் வாட் யூ ப்ரிப்பேர்ட், தே ஆர் ஷோயிங் த லிஸ்ட் ஆஃப் ஜேர்னல்ஸ். இதெல்லாம் ஜேர்னல்ஸ் இருக்கு. இப்போ இந்த பர்டிகுலர் ஜேர்னலை பத்தி எனக்கு அதிகமா தெரியணும்னா என்ன பண்ணணும்னா, I just click on metrics. So what happens? I will come across all the metrics about this particular journal. And the journal impact factor enna, site score enna, SNIP, source normalized impact per publication enna, submission to first decision. நீங்க வந்து அந்த பேப்பரை வந்து அந்த ஜேர்னலுக்கு அனுப்பிச்ச உடனே எத்தனை நாளைக்குள்ள அந்த ஜேர்னல்காரங்க உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் டிசிஷன் சொல்லுவாங்க, அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் டிசிஷன் சொல்லுவாங்க. அக்செப்டன்ஸ் ரேட், அதாவது இப்போ அந்த ஜேர்னலுக்கு வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு 100 ஆர்டிகல்ஸ் அவங்க ரிசீவ் பண்றாங்கன்னா எத்தனை ஜேர்னல்ஸ் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க, இந்த மாதிரி டேட்டாலாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இஃப் யூ வாண்ட் டு நோ மோர் அபவுட் தி ஜேர்னல், லேர்ன் மோர் அண்ட் சப்மிட், அதை கிளிக் பண்ணுங்க. அந்த ஜேர்னல் சம்பந்தமான எல்லா விஷயங்களும் பார்த்துக்கலாம். திஸ் ஃப்ரம் டெய்லர் அண்ட் பிரான்சிஸ். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வைலி, அவங்ககிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஜேர்னல் ஃபைண்டர், அவங்க ஒரு ஆன்லைன் சைட் வச்சிருக்காங்க. இந்த ஜேர்னல்ல போயிட்டு நீங்க மேனுஸ்கிரிப்ட் டைட்டில், நீங்க எந்த ஜேர்னல் ரஃபா ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கீங்களோ அந்த ஜேர்னலோட டைட்டில் கொடுத்துருங்க, அதோட அப்ஸ்ட்ராக்ட் கொடுத்துருங்க. ரெண்டையும் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஃபைண்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வைலியோட ஜேர்னல்ஸ் ஏதாவது ஆப்டா இருந்துச்சுன்னா டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க. பட் நான் கொடுத்த இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து ஐம் சாரி, ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு கெட் எனி ஜேர்னல் ஃப்ரம் வைலி அண்ட் கோ, பட் யூ கேன் ட்ரை இன் யுவர் ஓன். தேர்ட் பாத்தீங்கன்னா ஜேர்னல் சஜஸ்டட் ஃப்ரம் ஸ்ப்ரிங்கர். ஸ்ப்ரிங்கர் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய சைட்ல போயிட்டு அந்த டைட்டில், அப்ஸ்ட்ராக்ட், அது மாத்திரம் கிடையாது, சப்ஜெக்ட் ஏரியா, எந்த சப்ஜெக்ட் ஏரியால நீங்க வந்து ஜேர்னலை வந்து எதிர்பார்க்குறீங்க, இது 3 ஃபில் பண்ணிட்டு சஜஸ்ட் ஜேர்னல்ஸ் கிளிக் பண்ணா போதும். யூ வில் கெட் லிஸ்ட் ஆஃப் ஜேர்னல்ஸ். ஜேர்னல்ஸ் மட்டும் கிடையாது, ஒவ்வொரு ஜேர்னல் கீழையும் பாத்தீங்கன்னா அதோட இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் என்ன, எத்தனை நாளைக்குள்ள அந்த ஜேர்னல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிசிஷன் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க, அக்செப்டன்ஸ் ரேட் என்னது கொடுத்துருப்பாங்க. இஃப் யூ வாண்ட் மோர் பர்டிகுலர்ஸ், அந்த ஜேர்னல் கிளிக் பண்றேன் நான், ரிசர்ச் இன் ஹையர் எஜுகேஷன், இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜேர்னலோட எய்ம் அண்ட் ஸ்கோப் எங்கெல்லாம் இண்டெக்ஸ் ஆயிருக்கு, அந்த ஜேர்னலோட பர்டிகுலர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. யூ கேன் டேக் a decision. Then comes journal finder from elsewhere. elsewhere பாத்தீங்கன்னா பேப்பரோட டைட்டில், அதோட அப்ஸ்ட்ராக்ட், அது மாத்திரம் கிடையாது, apart from that you can give keywords கொடுக்கலாம். என்ன ஃபீல்டு, என்ன சப் ஃபீல்டு உங்க ரிசர்ச், அது மாத்திரம் கிடையாது, நீங்க வந்து பப்ளிஷ் பண்ண விரும்புற ஜேர்னல்ல வந்து நீங்க வந்து கோல்டு ஆக்சஸ், கோல்டு ஓப்பன் ஆக்சஸ்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா, இல்ல சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பேஸ்டா இருக்குன்னா. அதாவது கோல்டு ஓப்பன் ஆக்சஸ்னா வந்து ஆத்தர் வந்து பே பண்ணிடுவாங்க, ஆத்தர் பே மாடல். இப்ப நான் வந்து ஒரு பேப்பர் எழுதுறேன்னா நான் வந்து அந்த பப்ளிஷருக்கு அவங்க கேட்கிற பணத்தை பே பண்ணிடுவேன், ஆர்டிகல் ப்ராசஸிங் சார்ஜஸ். அப்ப என்ன ஆகும், மத்தவங்க எல்லாம் ஃப்ரீயா பாத்துக்கலாம், ஆத்தர் இஸ் பேயிங். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வேணும் உங்களுக்கு, அது மாத்திரம் கிடையாது, சைட் ஸ்கோர், இம்பாக்ட் ஃபேக்டர்லாம் எவ்வளவு இருக்கணும், 0 இருக்கணுமா, 1 இருக்கணுமா, 2 இருக்கணுமா, நீங்க டிசைட் பண்ணலாம். நீங்க எனக்கு வந்து சைட் ஸ்கோர் 2 வரைக்கும் இருக்கிற ஜேர்னல்ஸ் வேணும், எனக்கு இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் 4 வரைக்கும் இருக்கிற ஜேர்னல்ஸ் வேணும், நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி டைம் டு ஃபர்ஸ்ட் டிசிஷன், டைம் டு பப்ளிகேஷன். அதாவது நீங்க ஒரு ஜேர்னலை வந்து ஒரு ஆர்டிகல் வந்து நீங்க ஒரு ஜேர்னலுக்கு அனுப்பிச்சு வச்சீங்கன்னா எத்தனை நாளைக்குள்ள உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டிசிஷன் சொல்லணும், நீங்க சூஸ் பண்ணலாம். எனக்கு வந்து ஒரு 20 நாளைக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் டிசிஷன் சொல்ற ஜேர்னல்ஸா வேணும். அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் 3 மந்த்ஸ்க்குள்ள பப்ளிஷ் பண்ண கொடுக்குற மாதிரி ஜேர்னல்ஸ் வேணும் எனக்கு. இந்த பேராமீட்டர்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணலாம், நீங்க கிளிக் ஆன் ஃபைண்ட் ஜேர்னல்ஸ், வில் கெட் தி லிஸ்ட் ஆஃப் ஜேர்னல்ஸ். ஒரு ஜேர்னல் பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் ஜேர்னல் ஆஃப் எஜுகேஷனல் ரிசர்ச். இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜேர்னலோட ஹிஸ்டரி, ஜியோகிராஃபி எல்லாமே இருக்கும். whether you want a site score, impact factor, acceptance rate, time to first decision, time to publication, எவ்வளவு ஆர்டிகல் ப்ராசஸிங் சார்ஜஸ், அது ஓப்பன் ஆக்சஸ் ஜேர்னல் இருந்துச்சுன்னா நீங்க எவ்வளவு பணம் கட்டணும், எம்பார்கோ பீரியட். எம்பார்கோ பீரியட்னா என்னன்னா, இப்ப நீங்க ஒரு ஆர்டிகல் ஒரு ஜேர்னல் பப்ளிஷ் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு நாளைக்கு அந்த ஆர்டிகல் நீங்க வந்து ஒரு வெளியில இருக்க ஒரு பிரைவேட் சைட்லயோ இல்ல உங்களுடைய பிளாக்லயோ இல்ல இன்ஸ்டிடியூஷனல் வெப்சைட்லயோ போட்டு வைக்க கூடாது, அதான் எம்பார்கோ பீரியட். தென் டாப் ரீடர்ஷிப், அதாவது எந்த நாட்டுல இருக்கிறவங்க இந்த ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் பண்ண ஆர்டிகல்ஸ் அதிகமா படிக்கிறாங்க. So you get an idea of all these particulars, then you can decide upon the journal. Fine. அது மாத்திரம் கிடையாது, அந்த ஜேர்னல் வந்து எந்த சப்ஜெக்ட்ல பப்ளிஷ் பண்றாங்க, ரீசெண்டா பப்ளிஷ் பண்ண ஆர்டிகல்ஸ் என்ன, அந்த ஜேர்னலோட ஸ்கோப் என்ன மாதிரி பப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க, அவங்களுடைய கைட்லைன்ஸ் என்ன நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது, இது எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம ஜேர்னல் ஃபைண்டர்ல பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா MJL மாஸ்டர் ஜேர்னல் லிஸ்ட்
கிளாரிவேட் அனலிட்டிக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். உங்களுக்கு வெப் ஆஃப் சயின்ஸ்ல ஒரு மிகப்பெரிய டேட்டா பேஸ் ரன் பண்ணிட்டு இருக்க கிளாரிவேட் அனலிட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற கம்பெனி தான் வந்து இந்த MJL அப்படின்னு வெப்சைட் ஃப்ரீயா நடத்திட்டு இருக்காங்க. நீங்க MJL உள்ள வந்தீங்கன்னா there is something called manuscript matcher. அதுல போயிட்டு நீங்க ரஃபா ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க உங்களுடைய ஜேர்னலோட டைட்டில், என்னுடைய அப்ஸ்ட்ராக்ட் ரெண்டு பேஸ்ட் பண்ணிட்டு நீங்க ஃபைண்ட் ஜேர்னல்ஸ் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா they will give you list of the journals that may match your title and abstract. சரிங்களா? இப்ப ரிசல்ட் வந்துரும். உங்களுக்கு நிறைய ஜேர்னல்ஸ் வரும். அதுல பாத்தீங்கன்னா வியூ ப்ரொஃபைல் பேஜ். இந்த பர்டிகுலர் ஜேர்னலை பத்தி உங்களுக்கு தெரியணும்னா you click on view profile page, you can see entire information about the journal. அது மட்டும் கிடையாது. இப்ப லெஃப்ட் சைடுல பாத்தீங்கன்னா you can make use of filters. For example, sir, I want only those journals which are indexed in Science Citation Index Expander, or I want only those journals which are indexed in Arts and Humanities Citation Index. நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் கிடையாது, ஓப்பன் ஆக்சஸ் வேணும்னா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு வந்து ஓப்பன் ஆக்சஸ் ஜேர்னல்ஸ் மட்டும் தான் வேணும், நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். எந்த மாதிரி ஜேர்னல்ஸ் வேணும் உங்களுக்கு, எந்த கண்ட்ரி எந்த ரீஜியன்ல இருந்து பப்ளிஷ் பண்ற ஜேர்னல் உங்களுக்கு வேணும், எந்த லாங்குவேஜ் ஜேர்னல் வேணும் உங்களுக்கு, உங்களுக்கு ஆனுவல் மேகசின் வேணுமா, குவார்டர்லி ஜேர்னல் வேணுமா, வீக்லி ஜேர்னல் வேணுமா, இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் ஃபில்டரை யூஸ் பண்ணி யூ கேன் try to find out exactly the journals what you need for your research publication. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா if you are interested, especially computer science people and other science students and scholars, if you feel like getting your papers published in IEEE journals, அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா publication recommender அப்படின்னு ஒன்று வச்சிருக்காங்க. இந்த வெப்சைட்ல வந்தீங்கன்னா நீங்க பீரியாடிக்கல்ஸும் சர்ச் பண்ணலாம், கான்ஃபரன்ஸும் சர்ச் பண்ணலாம், இல்ல ரெண்டும் சேர்த்து சர்ச் பண்ணலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இங்க கீவேர்ட்ஸ் டைப் பண்ணலாம், இல்ல இங்க உங்க ஆர்டிகளோட அப்ஸ்ட்ராக்ட் நீங்க பேஸ்ட் பண்ணிட்டு சர்ச் பண்ணலாம். நீங்க they will suggest you journals. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா idans.com, இவங்க ஒரு பிரைவேட் ஆர்கனைசேஷன். they are doing a wonderful service. இப்போ இவங்க வெப்சைட்ல பாத்தீங்கன்னா they got journal selected. அங்க போயிட்டு field of study, இப்போ நான் வந்து economics அப்படின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணிருக்கேன் நான், because I want to get a paper published in economic journals. இப்போ கிளிக் பண்ணீங்கன்னா you'll get lot of journals which are available on economics. ரைட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா there is something called journal matching options. இதுல என்ன பண்ணலாம், நீங்க எக்கனாமிக்ஸ்ல எனக்கு என்ன மாதிரி ஜேர்னல்ஸ் வேணும், எனக்கு வந்து இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் 0.4ல இருந்து 0.8 வரைக்கும் உள்ள ஜேர்னல்ஸ் வேணும், இல்ல எனக்கு வந்து சயின்ஸ் சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ் எக்ஸ்பேண்டர்ல இருக்க ஜேர்னல் மட்டும் தான் வேணும், எனக்கு ஓப்பன் ஆக்சஸ் ஜேர்னல் மட்டும் தான் வேணும், எனக்கு எந்த மாதிரி மந்த்லி ஜேர்னல் மட்டும் தான் எனக்கு வேணும், இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து லோயஸ்ட் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர், மீடியம் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர், ஹை இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் ஜேர்னல் வேணும், இதுல நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு என்ன ஃப்ரீக்வன்சி பீரியாடிசிட்டி வேணும் அது செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ காட் அ லிஸ்ட் ஆஃப் ஜேர்னல்ஸ். இது ஒரு ஜேர்னல் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் ஒரு ஜேர்னல். இப்போ இந்த ஜேர்னல் பாத்தீங்கன்னா இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் வந்து லோவா இருக்கும். சரிங்களா? இது வந்து இண்டெக்ஸ்ட் இன் சயின்ஸ் சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ். இன்னும் கொஞ்சம் இந்த ஜேர்னலோட பேரை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா you'll get more particulars about the journal. ஜேர்னலோட பர்டிகுலர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருப்பாங்க, full details. பப்ளிஷர் யாரு, ஆர்டிகல் ப்ராசஸிங் சார்ஜ் எவ்வளவு, எம்பார்கோ டைம் என்ன, சைமக ஜேர்னல் ரேங்க் என்ன, சோர்ஸ் நார்மலைஸ்டு இம்பாக்ட் பர் பப்ளிகேஷன் என்ன, இண்டிவிஜுவல் பப்ளிகேஷனோட சைட்டேஷன் பெர்சன்டேஜ் எவ்வளவு, என்ன மாதிரி லைசன்ஸ் அந்த ஜேர்னலுக்கு இருக்கு, அந்த ஜேர்னலோட ஹச் இண்டெக்ஸ் என்ன, அது எந்த டேட்டாபேஸ்ல இண்டெக்ஸ் ஆயிருக்கு, இந்த மாதிரி எல்லா பர்டிகுலர்ஸும் ஆர் அவைலபிள் இன் idans. You can have a glance at it. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா journalguide.com, a very popular site. இதுல பாத்தீங்கன்னா நீங்க 46,000 ஜேர்னல்ஸ் இருக்கு லிஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க, நீங்க போய் சர்ச் பண்ணலாம். நீங்க இது வந்து அந்த டைட்டில் ஆஃப் யுவர் ஜேர்னல் ஆர்டிகல், இங்க வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட், இது ரெண்டையும் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு யூ கேன் கிளிக் ஆன் சர்ச் பட்டன். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அது மட்டும் கிடையாது, இங்க சில அட்வான்ஸ் ஃபில்டர்ஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஜேர்னலோட டைட்டிலும் அப்ஸ்ட்ராக்டிங் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன முடிவு பண்ணலாம்னா, எனக்கு ஓப்பன் ஆக்சஸ் ஜேர்னல்ஸ் மட்டும் வேணும், எனக்கு வந்து லாஸ்ட் 10 இயர்ஸா இருக்கிற ஜேர்னல் ஆர்டிகல்ஸோட அதனுடைய மேட்சஸ் உள்ள ஜேர்னல்ஸ் மட்டும் கொடுத்தா போதும், நீங்க முடிவு பண்ணலாம். நீங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட் வந்திருக்கு, உங்களுக்கு ஒரு 20 ஜேர்னல்ஸ் இருக்கு. நான் கொடுத்த டைட்டிலுக்கும் கீ அப்ஸ்ட்ராக்டுக்கும் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஜேர்னல் எலக்ட்ரானிக் லைப்ரரி அதை நான் செலக்ட் பண்றேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட இம்பாக்ட் கொடுத்துருப்பாங்க, ஓப்பன் ஆக்சஸா நோ, யார் பப்ளிஷ் பண்றான்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதை கிளிக் பண்ணேன்னா I will get an understanding of the entire journal, the aim and the scope of the journal, the speed, the general information about the journal, எவ்வளவு சீக்கிரமா வந்து அந்த ஜேர்னல் பப்ளிஷ் பண்ணி கொடுப்பாங்க, அக்செப்டன்ஸ் ரேட் என்ன, என்ன லாங்குவேஜில் பப்ளிஷ் பண்றாங்க அவங்க,
எந்தெந்த டேட்டா பேஸ்ல ஜேர்னல் இண்டெக்ஸ் ஆயிருக்கு, காஸ்ட் என்ன, ஓப்பன் ஆக்சஸ்ல ஜேர்னல் கிடைக்குமா கிடைக்காதா, இந்த மாதிரி எல்லா பர்டிகுலர்ஸும் நீங்க ஜேர்னல் கைட்ல பார்த்துக்கலாம். தென் கம்ஸ் cofactorscience.com. நீங்க அந்த வெப்சைட்ல போனீங்கன்னா அவங்க ஒரு ஜேர்னல் செலக்டர் வச்சிருப்பாங்க. டிபிக்கல் ஜேர்னல் செலக்டர் ஐ கேன் சே. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜேர்னல் வந்து செலக்ட் பண்றதுக்கு நிறைய கிரைட்டீரியா கொடுத்துருக்காங்க. You can go on to choose in every criteria of your requirements. For example, first subject. எந்த சப்ஜெக்ட்ல நீங்க ஜேர்னல் சர்ச் பண்றீங்க? Either applied sciences, interdisciplinary or arts, humanities, social sciences, or very specific to chemistry, physics, medicine, biology at first. அடுத்து peer review. எந்த மாதிரி peer review வேணும்? உங்களுக்கு peer review இருக்கணுமா இருக்கக்கூடாதா? அது எந்த மாதிரி peer review இருக்கலாம்? அதாவது அது வந்து சிங்கிள் பிளைண்டா இல்ல டபுள் பிளைண்டா, அது எந்த மாதிரி இருக்கலாம், இது மாதிரி விஷயங்கள் peer review எப்படி இருக்கணும் அது மாதிரி நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து ஓப்பன் ஆக்சஸ். உங்க பேப்பரை வந்து எல்லாரும் படிக்கிற மாதிரி ஓப்பன்ல இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறீங்களா? இல்ல ஜேர்னல் வந்து உங்களுக்கு வந்து பெர்மிஷன் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? நீங்க ஜேர்னல் பப்ளிஷ் பண்ண உடனே வந்து என் ஜேர்னல் ஆர்டிகல் வந்து நான் என் இன்ஸ்டிடியூஷன் வெப்சைட்ல போடலாம்னு ஆசைப்படுறேன், அதுக்கு ஜேர்னல் பெர்மிஷன் கொடுப்பாங்களா? சப்போஸ் என்னால வந்து ஆர்டிகல் ப்ராசஸிங் சார்ஜ் பே பண்ண முடியலன்னா அந்த பப்ளிஷிங் கம்பெனி எனக்கு ஏதாவது கன்செஷன் கொடுத்து இல்ல என்னை வெய் பண்ணி ஃப்ரீயா பப்ளிஷ் பண்ண பெர்மிஷன் கொடுப்பாங்களா? இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லி ஓப்பன் ஆக்சஸ் மட்டும் வேணுமா, இல்ல ஹைபிரிட் ஜேர்னல் மட்டும் வேணுமா, இல்ல சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாத்திரம் வேணுமா? சரி, ஹைபிரிட் ஜேர்னல் பாத்தீங்கன்னா nowadays that concept is getting very popular. Hybrid journals are those journals அதுல ஒரு 10 ஆர்டிகல் ஒரு இஷ்யூல பப்ளிஷ் ஆகுதுன்னா அதுல ஒரு 4-5 ஆர்டிகல் பாத்தீங்கன்னா ஆத்தர்ஸ் பே பண்ணிருப்பாங்க கோல்டு ஓப்பன் ஆக்சஸ்ல. அந்த 4-5 ஆர்டிகலை நீங்க ஃபுல் டெக்ஸ்ட் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ரிமைனிங் 5 or 6 ஆர்டிகல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து யாரும் பே பண்ணிருக்க மாட்டாங்க, அது வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணா மட்டும்தான் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி ஜேர்னல்ஸ் வந்து ஹைபிரிட் ஜேர்னல்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஜேர்னல்ஸ் வேணும், உங்களுக்கு எந்த மாதிரி லைசன்ஸ் உள்ள ஜேர்னல்ஸ் வேணும்? ஸோ we talk about common creative license. என்ன மாதிரி லைசன்ஸ் உள்ள ஜேர்னல்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் சூஸ் பண்ணலாம். என்ன ஸ்பீடு, அதாவது நீங்க ஜேர்னலுக்கு பேப்பர் அனுப்பணும்னு எத்தனை நாளைக்குள்ள உங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்டிமேஷன் கொடுக்கணும், எத்தனை நாளுக்குள்ள அந்த பேப்பரை பப்ளிஷ் பண்ணி கொடுப்பாங்க, அது மாத்திரம் கிடையாது. there are many more things நீங்க முடிவு பண்ணலாம். அதாவது நீங்க வந்து உங்க பேப்பரை வந்து எத்தனை நாளைக்கு நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அத்தனை நாளைக்கு வைக்கிறதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்குறாங்களா, இல்ல அவங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுக்குறாங்களா, நீங்க வந்து ப்ரீ பிரிண்ட் தான் போடணும், போஸ்ட் பிரிண்ட் தான் போடணும், பப்ளிஷ் வெர்ஷன் போடக்கூடாது, அந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம இது மாதிரி எல்லா கிரைட்டீரியா நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். once you choose all this criteria, then the site lists the journals that best fit all your criteria. இப்போ நீங்க நான் கொடுத்த கிரைட்டீரியாக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா only 4 journals are matching my criteria. அதனால இங்க கொடுத்துருக்காங்க, you can go through them. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா OJM. இந்த டூல் என்ன பண்ணும்னா ஓப்பன் ஆக்சஸ்ல இருக்கிற ஜேர்னல்ஸை மட்டும் மேட்ச் பண்ணி கொடுக்கும். இது வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஜேர்னல் வந்து சர்ச் பண்ணவே பண்ணாது. நீங்க வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு சர்ச் கொடுத்தா போதும். ஒன்லி ஓப்பன் ஆக்சஸ் ஜேர்னல்ஸ் will be listed. You can try, it's a very good option. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஜேன்னு சொல்லுவாங்க, ஜேர்னல் ஆர் ஆத்தர் நேம் எஸ்டிமேட்டட்னு சொல்லிட்டு. இதுல பாத்தீங்கன்னா நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்க அந்த ஜேர்னலோட அப்ஸ்ட்ராக்ட பேஸ்ட் பண்ணிட்டு நீங்க ஜேர்னல்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். இது சம்பந்தமா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற ஆத்தர்ஸை கண்டுபிடிக்கலாம். இதே மாதிரி இருக்கிற ரிலேட்டட் ஆர்டிகல்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். So those who are doing literature review இருந்தாலும் you can come and try here. So I just click and find journals. இப்போ இவ்வளவு ஜேர்னல்ஸ் இருக்கு. அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா ஹை குவாலிட்டி ஓப்பன் ஆக்சஸ் ஜேர்னல்ஸ், மென்லைன் இண்டெக்ஸ்ட் எல்லா ஜேர்னல்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆர்டிகல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஸ்கோர் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கோர் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு நீங்க எந்த ஜேர்னலை கிளிக் பண்றீங்களோ அந்த ஜேர்னலோட ஃபுல் பர்டிகுலர்ஸ் பார்த்துக்கலாம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா CWDS ஜேர்னல் இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்காங்க. இங்க போனீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம், நீங்க உங்க சப்ஜெக்டோட மெயின் ஏரியா என்ன, உங்களுடைய சப் ஏரியா என்ன, டைட்டில் சர்ச் பண்றீங்க, எப்படி என்ன ஆர்டர்ல வந்து ரிசல்ட் தெரியணும் உங்களுக்கு, இதெல்லாம் சொல்லிட்டு உங்களுடைய கீவேர்ட் கொடுத்தா போதும். ஐ வாண்ட் சம் ஜேர்னல்ஸ் இன் சோஷியல் சயின்சஸ், இன் எஜுகேஷன், இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா they will give list of journals. ஒவ்வொரு ஜேர்னல்ஸ் இருக்கும், அந்த ஜேர்னல் எத்தனை பேப்பர்ஸ் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு, அவங்களுடைய சோர்ஸ் நார்மலைஸ்டு இம்பாக்ட் பெர் பப்ளிகேஷன் எவ்வளவு இருக்கு, இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. இஃப் யூ கிளிக் எனி ஒன் பர்டிகுலர் ஜேர்னல், அந்த ஜேர்னல் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து இப்போ வரைக்கும் ஒவ்வொரு வருஷமும் எத்தனை பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க, ஆவரேஜா அந்த பேப்பருக்கு எத்தனை சைட்டேஷன் கிடைச்சிருக்கு, அந்த வருஷத்துல அந்த ஜேர்னலோட சோர்ஸ் நார்மலைஸ்டு இம்பாக்ட் பெர் பப்ளிகேஷன் என்ன, அந்த ஜேர்னல் எத்தனை பெர்சன்டேஜ் செல்ஃப் சைட்டேஷன் இருக்கு, இந்த பர்டிகுலர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கலாம் நீங்க. ஃபைன். அப்ப இவ்வளவு
journal finders இருக்கு. Without spending any time, you can just go to any one of these journal finders. Maximum you can give a title and abstract, you can click, you'll be able to get at least a good number of journals that may be relevant to your research work. அது ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா சார் இந்த மாதிரி ஜேர்னல்ஸை போய் சர்ச் பண்றதை விட do we have any set of good guidelines? மேடம் சொன்ன மாதிரி ஏதாவது பெஸ்ட் கைட்லைன்ஸ் இருக்கா which can be used by me? ஒரு ஜேர்னல் இருக்குன்னா அந்த ஜேர்னல்ல வந்து நான் ஆர்டிகல் பப்ளிஷ் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்றதுக்கு ஏதாவது யார்ட் ஸ்டிக் இருக்கா, இதெல்லாம் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணிட்டு இருந்தா நான் போடலாங்கிற மாதிரி ஏதாவது நீங்க செக்லிஸ்ட் வச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னா எஸ் of course. I got 17 of such criteria. Let me see them one by one. ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ப்ரிஃபரன்ஸ். சில பேர் சொல்லுவாங்க சார் நான் வந்து பப்மெட்ல இருக்க ஒரு ஜேர்னல்ல போடணும்னு ஆசைப்படுறேன், ஸ்கோபஸ் இண்டெக்ஸ்ல போடலான்னு இருக்கேன் நானு, இல்ல எமர்ஜிங் சோர்சஸ் சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ் அதுல போடலான்னு இருக்கேன், சயின்ஸ் சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ் எக்ஸ்பேண்டர்ல போடலான்னு இருக்கேன். உங்களுடைய ப்ரிஃபரன்ஸ் என்ன ஃபர்ஸ்ட் அதை ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. நீங்க அது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பர்டிகுலர்ல எவ்வளவு ஜேர்னல்ஸ் இருக்கு. இப்ப நீங்க வந்து பயோகெமிஸ்ட்ல ரிசர்ச் பண்ற ஒரு பர்சனா இருந்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 20 ஜேர்னல்ஸா நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் உங்க ஃபீல்ட்ல. அது எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு? வெரி சிம்பிள். நீங்க வந்து உங்களோட சேர்ந்து ரிசர்ச் பண்ற உங்களுடைய கோ ரிசர்ச் இருப்பாங்க, உங்களுடைய சூப்பர்வைசர் இருப்பாங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்கள்ட்ட கேட்டு பாருங்க. இல்ல நிறைய ஆன்லைன் லிஸ்டிங்ஸ் இருக்கு, அங்க போய் பார்க்கலாம் நீங்க. லாட் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் அசோசியேஷன்ஸ் இருக்கு, அவங்களும் டச் வச்சுக்கலாம் நீங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா உங்களுக்கு உங்க சப்ஜெக்ட்ல என்னென்ன ஜேர்னல்ஸ்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் லிஸ்ட் நீங்க வேணும். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா சார் என்ற லிஸ்ட் வச்சிருக்கேன் நானு. Now you should decide the impact of the journal. அப்பதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, குட் ஜேர்னல் மேடம் சொன்னாங்க. இப்ப குட் ஜேர்னல் எப்படி முடிவு பண்றோம்னா அந்த ஜேர்னல் வந்து எந்த ஜேர்னலுக்கு வந்து அதிகமான சைட்டேஷன் கிடைச்சிருக்கோ, எந்த ஜேர்னலுக்கு வந்து அதிகமான இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் இருக்கோ அதெல்லாம் குட் ஜேர்னல் சொல்றோம் நம்ம. சரிங்களா? அப்ப அந்த குட் ஜேர்னலை எப்படி டிசைட் பண்றோம்? அந்த ஜேர்னலோட இம்பாக்ட் பொறுத்து. அந்த ஜேர்னலோட இம்பாக்ட் எப்படி தெரியும் நமக்கு? ஒன்னு பேஸ்ட் ஆன் நம்பர் ஆஃப் சைட்டேஷன்ஸ். அப்ப இந்த ஜேர்னலுக்கு வந்து பப்ளிஷ் பண்ண ஆர்டிகல்ஸ்க்கு வந்து ஆவரேஜா ஒரு 5 சைட்டேஷன் கிடைக்குது, இஸ் குட். அப்ப நம்பர் ஆஃப் சைட்டேஷன்ஸ். ரெண்டாவது இந்த நம்பர் ஆஃப் சைட்டேஷனை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்றாங்கன்னா தே கால்குலேட் லாட் ஆஃப் மெட்ரிக்ஸ், ஜேர்னல் மெட்ரிக்ஸ். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சைட் ஸ்கோர், எஸ்ஜேஆர், எஸ்என்ஐபி, ஜேஐஎஃப், ஹச் இண்டெக்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய மெட்ரிக்ஸ் இருக்கு. இந்த மெட்ரிக்ஸ் எல்லாம் எதை பேஸ் பண்ணி? 2 விஷயத்த நார்மலா பேஸ் பண்ணியிருக்கோம். என்ன? ஒன்னு வந்து அந்த ஜேர்னல்ல எவ்வளவு பேப்பர்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட்ல பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. இன்னொன்னு அந்த பப்ளிஷ் ஆன ஜேர்னல் ஆர்டிகல்ஸ்க்கு எவ்வளவு சைட்டேஷன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. நார்மலா இந்த 2 பேஸ் பண்ணி தான் we calculate lot of journal metrics. அப்ப we are going to make use of the journal metrics. எதுக்கு? to measure the impact of the journal. அப்ப நம்ம இந்த ஜேர்னல் மெட்ரிக்ஸ்லாம் பயன்படுத்தி அந்த ஜேர்னலோட இம்பாக்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்றோம். ரெண்டாவது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமான ரொம்ப கிரியேட்டிவா ஒரு ஜேர்னல் ஆர்டிகல் எழுதி வச்சிருப்போம். ஆனா யோசிச்சு பாருங்க, நீங்க அனுப்பி வைக்கிறீங்க, சிம்பிளி டு ரிட்டர்ன் என்ன சொல்லுவாங்க ஜேர்னல்காரவங்க? சார் எந்த ஜேர்னலோட எய்ம் அண்ட் ஸ்கோப்புக்கு உங்க ஆர்டிகல் வந்து ஃபிட் ஆகல. அப்ப என்ன பண்ணணும் நம்ம? before you start publishing an article in a journal, you should read the aim and scope of the journal. இந்த ஜேர்னலோட ஸ்கோப் என்ன, இவங்க என்னென்ன ஏரியாஸ்லாம் இவங்க பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க, நான் இப்ப ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற ஆர்டிகல் இந்த ஜேர்னலோட சப்தீம்ஸுக்கு இந்த ஜேர்னலோட ஸ்கோப்புக்குள்ள ஒத்து போகுமா போகாதா, இந்த ஜேர்னலோட எடிட்டோரியல் பாலிசிஸ் என்னென்ன இருக்கு. ஏன்னா அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா தான் பின்னால் நம்ம சப்மிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க அது பண்ணுங்க, இது பண்ணுங்க, இது கொடுங்க, அது கொடுன்னு கேட்பாங்க. அதுக்கு you should beforehand you should be able to read and understand the editorial policies and practice of the journal. இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு. For example, I just went to Sage Publications, ஒரு particular journal எடுத்துக்கிட்டேன், the review of educational research. I clicked on aim and scope. அது கொடுத்துருக்காரு பாருங்க. இந்த பர்டிகுலர் ஜேர்னல்ல நாங்க வந்து ரிவ்யூ பேப்பர்ஸ் மட்டும் தான் பப்ளிஷ் பண்றோம். they are not publishing theoretical papers, they are not publishing case studies, they publish only review papers. what kind of reviews பாருங்க நீங்க? integrative reviews, theoretical reviews, methodological reviews, historical reviews, commission reviews. இந்த மாதிரி ரிவ்யூஸ் மட்டும் தான் இவங்க அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஜேர்னல்ல நீங்க ஒரு கேஸ் ஸ்டடி எடுத்து அனுப்பி வச்சீங்கன்னா they will not accept it. So you should be able to understand what is the aim and scope of any journal. Fine. சரி, அடுத்து நாலாவது என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஒரு ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு முன்னால அந்த ஜேர்னலோட ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் என்ன, அந்த ஜேர்னலோட ரீச் என்னன்னு பார்க்கணும்.
ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சில ஜேர்னல்ல அவங்க கால்ஃபர் பண்ணுவாங்க, அவங்க தான் கால்ஃபர் பண்ணுவாங்க. என்ன கால்ஃபர் பண்ணுவாங்க, இந்த பர்டிகுலர் டேக்குள்ள ஜேர்னல் ஆர்டிகல் யாரெல்லாம் விருப்பம் இருக்கோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இன்னும் சில நேரத்தை பாத்தீங்கன்னா the journal will have only invitation only publications. அதாவது அவங்க ஒரு 15 பேருக்கு லெட்டர் போட்டு நீங்க 15 பேர் மட்டும் ஆர்டிகல் கொடுங்க, உங்க 15 பேப்பரோட ஆர்டிகலை மட்டும் தான் பப்ளிஷ் பண்ணி நாங்க இந்த இஷ்யூ போட போறோம், அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம். பிளஸ் அந்த ஜேர்னல் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு, அந்த பர்டிகுலர் ஜேர்னல் லாஸ்ட் 1 or 2 இயர்ஸா எந்த மாதிரி ஆர்டிகல்ஸ் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு, என்ன மாதிரி பேப்பர்ஸ் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க, அந்த பழைய ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும். இப்ப நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்க ஆர்டிகளோட குவாலிட்டியும் ஏற்கனவே அந்த ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் ஆயிருக்கிற ஜேர்னல் குவாலிட்டியும் மேட்ச் ஆகுதா, ஃபைன் செக். அது மாத்திரம் கிடையாது, ஒவ்வொரு ஜேர்னலுக்கு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும். the way you are supposed to write the things. ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல வந்து அதோட ரிசல்ட்டை வந்து இப்படி தான் ரிப்போர்ட் பண்ணணும், அந்த மாதிரி they may have some kind of style. அந்த ஸ்டைலை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு you have to publish it. இப்ப ரீச் பாத்தீங்கன்னா நீங்க எந்த மாதிரி ஜேர்னல் பப்ளிஷ் பண்ண ஆசைப்படுவோம் நம்ம எல்லாமே வந்துன்னா, எந்த ஜேர்னல் வந்து நிறைய மக்களை போய் சேருதோ அந்த மாதிரி ஜேர்னல் தான் நம்ம வந்து பப்ளிஷ் பண்ண ஆசைப்படுவோம். அதுக்கு என்ன பண்ணணும், என்ன பார்க்கணும், நம்ம பப்ளிஷ் பண்ண போற ஜேர்னல் வந்து வெறும் பிரிண்ட் ஜேர்னலா இல்ல அவங்க வந்து ஆன்லைன்லயும் ஜேர்னல் வச்சிருக்காங்களா. ஏன்னா if the journal is going to be available online, it means that every one of us will be able to have an access on that particular journal article, இல்லைங்களா, அது பார்க்கணும். ரெண்டாவது, இந்த ஜேர்னல் வந்து ஓப்பன் ஆக்சஸ் ஜேர்னலா இல்ல சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பேஸ்ட் ஜேர்னலா. ஓப்பன் ஆக்சஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் because when you pay money the journal becomes available online for everybody to see freely. உங்களோட ரீச் கூடும். so you can go for considering both the requirements of the journal and the reach of the journal. சரிங்களா, அது எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த சேஜ் பப்ளிகேஷனோட ஒரு ஜேர்னல் போனேன். அவங்க சொல்றாங்க பாருங்க, ரொம்ப கிளியரா சொல்றாங்க பப்ளிகேஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எப்படின்னு பாருங்க. see if you want to report your research in the particular journal பாத்தீங்கன்னா you have to follow standards for reporting on research in AERA publication. அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் என்ன பண்ணீங்க, உங்களுடைய எந்த ஆராய்ச்சி முடிவு நீங்க ரிப்போர்ட் பண்ணணும். நீங்க இட்ஸ் வெரி சிம்பிள், ஃபைன். சோ அந்த மாதிரி என்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க, you should see the requirements of the journal. சரிங்களா, அடுத்து என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, they say that நீங்க வந்து சப்மிட் பண்றப்ப you have to follow APA 7th edition, American Psychological Association 7th latest edition. நீங்க 7th edition ஃபாலோ பண்ணுங்க. ரெண்டாவது என்ன சொல்றாங்க, மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட்ல நீங்க சப்மிட் பண்ணணும். எங்கெங்கெல்லாம் நீங்க ரிவ்யூ செக்ஷன்ல URL வெப்சைட் ஆட் பண்றீங்களோ அந்த வெப்சைட் எல்லாம் ஆக்டிவா இருக்கணும், கிளிக் பண்ணா ஒர்க் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும். ஒரு 150 வேர்ட்ஸ்க்கு கூடாம அப்ஸ்ட்ராக்ட் கொடுக்கணும். நீங்க டைட்டில் பேஜ் எப்படி இருக்கணும், பிளைண்டட் டைட்டில் பேஜ். பிளைண்ட் டைட்டில் பேஜ் என்ன, அந்த டைட்டில் பேஜ்ல ஆத்தருடைய பெயரோ அவங்க டெசிக்னேஷனோ அவங்களுடைய அஃபிலியேஷனோ இருக்கக்கூடாது. So these are the requirements of the journal. Fine. Then reach. நீங்க எடுத்தீங்கன்னா there is a wonderful journal called PLOS Journal, Public Library of Science. அவங்க ஒரு 6-7 ஜேர்னல் வச்சிருக்காங்க, எல்லாமே ஓப்பன் ஆக்சஸ். ஸோ தே ஹேவ் காட் தேர் ஓன் பிரஸ் மீட்டிங். நம்ப மாட்டீங்க நீங்க, ஒவ்வொரு ஜேர்னல் பப்ளிஷ் பண்ண என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க லீடிங் ஜேர்னல் பிரஸ் மீட்ஸ் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க தே கிவ் அன் இன்டர்வியூ. இந்த மாதிரி எங்க ஜேர்னல்ல வந்து இந்த வருஷம் வந்து இந்த ஆர்டிகல் வந்து பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு, இந்த ஆர்டிகல்ஸ் இதை பத்தி தே டேக் தேர் ஓன் வே டு ப்ரோமோட் த ஆர்டிகல்ஸ், ப்ரோமோட் த ஜேர்னல். ஸோ அந்த மாதிரி வாட் இஸ் த ரீச் ஆஃப் த ஜேர்னல், அதெல்லாம் நீங்க பார்க்கணும் பிஃபோர் யூ டிசைட் டு சூஸ் அ ஜேர்னல். அதே மாதிரி ஓப்பன் ஆக்சஸ் இருக்கா, இப்ப சேஜ் எடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்க ஒரு சாய்ஸ் கொடுக்குறாங்க, do you want to publish your papers in open access அப்படின்னு கேட்கறாங்க. ஆமான்னு சொன்னா they provide all the guidelines, எவ்வளவு ஆர்டிகல் ப்ராசஸிங் சார்ஜ் எவ்வளவு எல்லாம் அவங்க சொல்றாங்க. fine, you have to see all the things. அடுத்து முக்கியமானது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜேர்னலோட பீர் ரிவ்யூ ப்ராசஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. உங்களுக்கு தெரியும் பீர் ரிவ்யூ ப்ராசஸ் அப்படின்னா, நீங்க ஒரு ஜேர்னல் ஆர்டிகல் எழுதி ஒரு ஜேர்னலுக்கு அனுப்பிச்சுட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அதே சப்ஜெக்ட் ஃபீல்ட்ல யார் எக்ஸ்பர்ட்ஸா இருக்காங்களோ அவங்ககிட்ட அனுப்பி அவங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் ஒப்பீனியன்ஸ் கேட்டு வாங்குவாங்க. இது ஓகேயா, பிளேயர்ஸும் இருக்கா, கண்டென்ட் நல்லா இருக்கா, ஸ்டைல் ஓகேயா, லாங்குவேஜ் ஃபைனா, இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாமா, இல்ல ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் திரும்ப அனுப்பணுமா. ஸோ தே ஆஸ்க் ஃபார் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். இட்ஸ் கால்ட் பீர் ரிவ்யூட் ஜேர்னல்ஸ். See, மற்ற ஜேர்னலை விட peer reviewed journals always enjoy a very high respect among us. அதனால நீங்க பப்ளிஷ் பண்றப்ப என்ன பண்ணணும், அந்த ஜேர்னல்ல peer review process பத்தி அவங்க தெளிவா சொல்லியிருக்காங்களா, என்ன சொல்லியிருப்பாங்க, peer reviewல வந்து என்ன கிரைட்டீரியா ஃபாலோ பண்ண போறாங்க, அவங்க ரிவ்யூவர்ஸை எப்படி செலக்ட் பண்றாங்க, என்ன மாதிரி peer review அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க, எவ்வளவு நாளைக்குள்ள அவங்க peer review process முடிச்சு உங்க ஜேர்னல் அக்செப்ட் பண்ணிச்சா இல்லையான்னு சொல்லுவாங்க.
அந்த பீர் ரிவ்யூ ப்ராசஸை அந்த எடிட்டோரியல் போர்டுக்காரங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்றாங்க, இந்த கான்ஃபிளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இப்போ நீங்க வந்து ஒரு கம்பெனில இருந்து ஃபண்ட் வாங்கிட்டு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி அந்த கம்பெனியோட மெடிசன் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா அது சம்திங் லைக் கான்ஃபிளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா, இல்ல வேற ஏதாவது எத்திக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கா, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் அந்த ஜேர்னல்ல ஓப்பனா சொல்லியிருக்காங்களா இல்லையா அதை செக் பண்ணுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ ஜஸ்ட் வென்ட் டு டெய்லர் அண்ட் பிரான்சிஸ் ஒரு ஜேர்னல். அவங்க பாத்தீங்கன்னா பீர் ரிவ்யூ, டெய்லர் அண்ட் பிரான்சிஸ் கமிட்டட் டு பீர் ரிவ்யூ இன்டெகிரிட்டி. வெரி சிம்பிள். அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு ஜேர்னல் ஆர்டிகல் நீங்க போட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க they'll be sending it to 2 members of the editorial board. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் பாப்பாங்க. அவங்க பார்த்துட்டு உங்க ஆர்டிகல் ஓகே திஸ் கேன் பி அக்செப்டட் ஃபார் ரிவ்யூன்னு சொன்னா தான் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்க அக்செப்ட் பண்ணா என்ன பண்ணுவாங்க, then that paper will be sent for external experts for review. Fine. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ப்ரிங்கர் பாத்தீங்கன்னா they follow double blind review procedure. அதான டபுள் பிளைண்ட் ரிவ்யூ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, இப்ப என்னோட பேப்பர் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ரிவ்யூட்ட போகுதுன்னா நான் யாருன்னு அவருக்கு தெரியாது, அவரு யாருன்னு எனக்கு தெரியாது. ரெண்டுமே both identities are unknown. That is called as double blind review. சிங்கிள் பிளைண்ட் ரிவ்யூனா ஆத்தர் யாருன்னு யாருக்கு தெரியாது, ரிவ்யூவர் தெரியாது. ஆனா ரிவ்யூவருக்கு என்ன தெரியும் உங்களுக்கு, ரிவ்யூவர் நான் யார் என்னோட பேப்பர் ரிவ்யூ பண்ணானோ ஐ பி ஏபிள் டு கலெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன். அது வந்து ஒன் சிங்கிள் பிளைண்ட் ரிவ்யூ. அப்ப இவங்க ஃபாலோ பண்றது டபுள் பிளைண்ட் ரிவ்யூ. ஃபைன். அப்ப எந்த மாதிரி ரிவ்யூ ப்ராசஸ் அவங்க பிராக்டிஸ் பண்றாங்க அது பார்த்துக்கணும். கைட்லைன்ஸ் ஃபார் ரிவ்யூவர்ஸ். இங்க பாத்தீங்கன்னா இவங்க சொல்லிருக்காங்க பாருங்க, ஒரு ரிவ்யூவர் வந்து ஒரு ஜேர்னலை வந்து ரிவ்யூ பண்றதுக்கு முன்னால என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பார்க்கணும், என்னென்ன விஷயத்தை பத்தி கமெண்ட் பண்ணணும், அதை எப்படி கமெண்ட் பண்ணணும், எப்படி கமெண்ட் பண்ணக்கூடாது, அந்த மாதிரி கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப இதை படிச்சு பார்த்து என்ன பண்ணோம், நம்ம உஷாராயிடலாம். ஓ, ரிவ்யூவர்ஸ் இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கறாங்க, இதெல்லாம் பண்ணா நம்ம பேப்பர் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அப்ப even you can read the guidelines given to reviewers, even that will act as a checklist for you. Fine. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஜேர்னல்லே பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு அதர்ஸ், கைட்லைன்ஸ் டு அதர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை நீங்க தரவா படிச்சு பார்க்கணும். ஏன்னா அது என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா, எந்தெந்த டாபிக்ஸ்ல எல்லாம் அந்த ஜேர்னல்ல வந்து ஆர்டிகல்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க, எந்தெந்த டாபிக்லாம் வந்து அவங்க வந்து நார்மலா வந்து பேப்பர்ஸ் ரிசீவ் பண்ண மாட்டாங்க, எத்தனை வேர்டு லிமிட், ஒரு 6000 வேர்ட்ஸ்குள்ள இருக்கணுமா, 6000 ஆல்பபெட்ஸ்குள்ள இருக்கணுமா, 4 பக்கத்துக்குள்ள இருக்கணுமா, இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் எங்க இருக்கும், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபார் ஆத்தர்ஸ் இருக்கணும். அந்த மாதிரி அந்த ஜேர்னல்ல ப்ராப்பரான கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ ஜஸ்ட் வென்ட் டு சேஜ் பப்ளிகேஷன்ஸ். அதுல பாத்தீங்கன்னா அவங்க they just give you, அதாவது நீங்க வந்து உங்க பேப்பர் வந்து மேக்ஸிமம் 6000 வேர்ட்ஸ் இருக்கலாம். ஓகே ஃபைன். ரிசர்ச் இன் ப்ராக்ரஸ் பீஸ் அதுனா 1000 வேர்ட்ஸ் இருக்கணும். ஓகே. உங்க கைட்லைன்ஸ் எப்படி இருக்கணும், they have given style guidelines. என்ன மாதிரி ஸ்டைல் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும், ஏபிஏவா, எம்எல்ஏவா, சிகாகோவோ, எந்த ஸ்டைல் ஃபாலோ பண்ணணும், என்ன ஸ்பெல்லிங், நாட் யூஎஸ்ஏ ஸ்பெல்லிங், யூ ஹேவ் டு ஹேவ் யூகே இங்கிலீஷ் ஸ்பெல்லிங். இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க யூ ஹேவ் டு கோ த்ரூ தட். ஃபைன். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஏதாவது ஒரு ஜேர்னல் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஜேர்னல் எப்படி தரவா செக் பண்றதுக்கு கோ ஃபார் ஜேர்னல் இன்சைட். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான வெப்சைட் ஜேர்னல் இன்சைட். அதுல போனீங்கன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இம்பாக்ட், ஸ்பீட் அண்ட் ரீச் ஆஃப் த ஜேர்னல். இம்பாக்ட்னா என்ன, இந்த ஜேர்னல்ல இருக்க ஆர்டிகல்ஸ் யாரெல்லாம் எத்தனை தடவை சைட் பண்ணிருக்காங்க பாத்துக்கலாம். ஸ்பீட் என்ன, எவ்வளவு ஸ்பீடா வந்து இந்த ஜேர்னல் நீங்க அனுப்புற ஆர்டிகலை வந்து அவங்க ப்ராசஸ் பண்ணி அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க, ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க, பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க, எவ்வளவு நாட்கள பண்ணுவாங்க. ரெண்டாவது. மூணாவது ரீச்னா, லாஸ்ட் 5 இயர்ஸா உங்க பேப்பர்ஸ எந்த நாட்டை எந்த ரீஜனை சேர்ந்தவங்க அதிகமா டவுன்லோட் பண்றாங்க, தட் இஸ் கால்ட் ரீச். All these things can be checked in Journal Insight. They are பண்றாங்க from elsewhere. Just go to this particular site. You find other journals and click பண்ணுங்க. You can type. நான் ஒரு education type பண்ண, I got a journal called Computers and Education. இது கீழ வந்தீங்கன்னா you can see the impact. நான் சொன்ன first one is impact. Impact click பண்ணீங்கன்னா அந்த ஜேர்னலோட ஒவ்வொரு வருஷத்தோட சைட் ஸ்கோர் என்ன, எவ்வளவு சைட்டேஷன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீட் என்ன, எவ்வளவு குயிக்கா உங்க பேப்பர் அவங்க ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க, எவ்வளவு குயிக்கா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டிசிஷன் சொல்லுவாங்க, எவ்வளவு குயிக்ல உங்க பேப்பரை வந்து அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் யூ கிளிக் ஆன் ஸ்பீட். உங்களுக்கு தெரியும் சப்மிஷன் டு ஃபர்ஸ்ட் டிசிஷன் பாத்தீங்கன்னா they take around 4.1 weeks. உங்க பேப்பரை நாங்க ரிவ்யூக்கு எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்றதுக்கே அவங்களுக்கு 4.1 வீக்ஸ் ஆகுது. சப்மிஷன் டு ஃபைனல் டிசிஷன் 6.5 வீக்ஸ்ல அவங்க பக்காவா சொல்லிடுவாங்க உங்க பேப்பரை நாங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணி ரிவ்யூக்கு அனுப்புறோம் இல்லையா சொல்லிடுவாங்க. So this you can go through. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரீச்.
ரீச்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் பண்ண ஆர்டிகல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்காரங்க தான் அதிகமா டவுன்லோட் பண்ணிருக்காங்க, ஃபாலோட் பை யுனைடெட் கிங்டம், சைனா அண்ட் ஆஸ்திரேலியா. அப்ப இந்த ஜேர்னல்ல வாசிக்கிறவங்க மோஸ்ட் ஆஃப் தி ரீடர்ஸ் எங்க இருக்காங்க, இந்த 4 கண்ட்ரீஸ்ல இருக்காங்க. அப்ப இந்த மாதிரி ரீஜியன் பேஸ்டு நீங்க ரிசர்ச் பண்ணீங்கன்னா you'll be able to reach them quickly. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கண்டென்ட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த ஜேர்னல்ல எவ்வளவு பேப்பர்ஸ் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு, அதுல ஓப்பன் ஆக்சஸ் எவ்வளவு, அதுல சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பேஸ்டு எவ்வளவு. இந்த மாதிரி இவ்வளவு விஷயங்கள் நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஜேர்னல் இன்சைட்ஸ்ல ஃப்ரீயா பாத்துக்கலாம் நீங்க. ஃபைன், இட்ஸ் a product from Elsevier. அடுத்து போய் இண்டெக்ஸிங் ஆஃப் ஜேர்னல்ஸ். ஒரு ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு முன்னால அந்த ஜேர்னல் வந்து ஏதாவது டேட்டா பேஸ்ல இண்டெக்ஸ் ஆயிருக்கா. ஓப்பனா பாத்தீங்கன்னா டோஜ், டைரக்டரி ஆஃப் ஓப்பன் ஆக்சஸ் ஜேர்னல்ஸ், அதுல வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஜேர்னல் இண்டெக்ஸ் ஆயிருக்கா. ஏன் பாக்குறோம் நம்ம, டோஜ் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு ஜேர்னல் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஜேர்னலோட ஹிஸ்டரி எல்லாம் படிச்சு பார்த்துட்டு if it is worth then that will be included as a part and parcel of Doge database. அப்ப டோஜ்ல நீங்க பப்ளிஷ் பண்ண போற ஜேர்னல் இருக்கா. அதே மாதிரி there are many databases நீங்க பார்க்கலாம். For example, here is a journal of pharmaceutical analysis. இது எங்கெல்லாம் இண்டெக்ஸ் ஆகுன்னு பாத்தீங்கன்னா this journal is indexed in Science Citation Index Expanded, PubMed Central, Scope, Doge. நிறைய எல்லாத்துலயும் இது இண்டெக்ஸ் ஆயிருக்கு. There is another journal from Springer Open. இந்த ஜேர்னல் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெப் ஜேர்னல். That journal is indexed in Social Science Citation Index, Scopus, EBSCO Discovery, ERIC System, Google Scholar, OCLC, Procust. இவ்வளவு டேட்டா பேஸ்ல அந்த ஜேர்னல் இண்டெக்ஸ் ஆயிருக்கு. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா when a journal is indexed in a good number of databases, அதனுடைய கவரேஜ் அதிகமாகும், அதனுடைய ரீச் அதிகமாகும். There is a possibility of taking your research output to a wide variety of audience. அந்த மாதிரி ஜேர்னலை பார்த்து நீங்க செலக்ட் பண்ணலாம். Then comes publishing time. உங்களுக்கே தெரியும், நார்மலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஆர்டிகல் எழுதி ஒரு நல்ல ஜேர்னல் பப்ளிஷ் பண்ணா மினிமம் வந்து ஒரு 9 months ஆகும். மினிமம் 9 months, மேக்ஸிமம் 12 months கூட ஆகலாம். ஆனா ஒரு விஷயம் நீங்க மனசுல என்ன வச்சுக்கணும், சில நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா some journal they collect the articles from you, நான் ரிவ்யூ பண்றோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா I am sorry we are not able to access to web. So you should be very very careful with such kind of journals. மேக்ஸிமம் பாத்தீங்கன்னா உங்க பேப்பர் அவங்க வந்து ரிவ்யூ பண்றதுக்கு அக்செப்ட் பண்றாங்களா இல்லையாங்கிற விஷயத்த அட்லீஸ்ட் ஒரு 4 to 6 வீக்ஸ்க்குள்ள சொல்லிடணும். அப்பேற்பட்ட ஜேர்னல் நீங்க யூ ட்ரை டு சூஸ் சச் கைண்ட் ஆஃப் ஜேர்னல்ஸ். ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா பாத்தீங்கன்னா சில நேரத்துல ஜேர்னல்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே கால் ஃபார் ஸ்பெஷல் எடிஷன்ஸ். ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டு இந்த பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட்ல நீங்க ஆர்டிகல்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணலாம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் எடிஷன் நீங்க பப்ளிஷ் பண்ணீங்க பேப்பர் நீங்க போட்டீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பாத்தீங்கன்னா 6 months to 9 months மேக்ஸிமம் your paper will be published. So you may try to and wait for special edition journals. சரிங்களா? ஃபைன். அடுத்து என்ன பார்க்கலாம்னா அக்செப்டன்ஸ் ரேட் ஆர் ரிஜெக்ஷன் ரேட். அதாவது ஒரு பேப்பர் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ஜேர்னல்ல வந்து 100 பேப்பர் நம்ம சப்மிட் பண்றோம்னா அதுல எத்தனை பேப்பர் அவங்க ரிஜெக்ட் பண்றாங்க, எத்தனை பேப்பர் அவங்க அக்செப்ட் பண்றாங்க. இப்ப நிறைய ஜேர்னல்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த அக்செப்டன்ஸ் ரேட்டோ ரிஜெக்ஷன் ரேட்டோ அவங்க போட்டிருக்க மாட்டாங்க. பட் ஸ்டில் there are some good number of journals they showcase all these things. இந்த ஜேர்னல் எடுத்துட்டீங்கன்னா ரிசர்ச் இன் எஜுகேஷன் அண்ட் சயின்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா the acceptance rate is only 6%. அவங்க 787 பேப்பர் அவங்களுக்கு வந்திருக்கு, அவங்க வெறும் 50 பேப்பர் தான் அக்செப்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அக்செப்டன்ஸ் ரேட் இஸ் வெரி வெரி லோ அண்ட் ரிஜெக்ஷன் ரேட் இஸ் வெரி வெரி ஹை. இதுல பாத்தீங்கன்னா பப்ளிக் லைப்ரரி ஆஃப் சயின்ஸ் இதுல கொஞ்சம் பரவாயில்ல. அக்செப்டன்ஸ் ரேட் பாத்தீங்கன்னா 47-43%. 100 பேப்பர் போச்சுன்னா அவங்க ஒரு 43 46 பேப்பரை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. இப்ப இந்த மாதிரி அக்செப்டன்ஸ் ரேட், ரிஜெக்ஷன் ரேட் அதுவும் நீங்க பார்க்கலாம். அடுத்து முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜேர்னலுக்கு சயின்டிபிக் ரிகர் இருக்கா இல்லையா. ஒரு ஜேர்னலை பார்த்தோன்னு தெரிஞ்சு போயிடும் whether the journal is having all the qualities required for a research journal. நம்ம தெரிஞ்சு போயிடும் நமக்கு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜேர்னலோட பர்பஸ் என்ன, அந்த ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் பண்ண ஆர்டிகல்ஸ் லாஸ்ட் 2 or 3 years எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன மாதிரி மெத்தடாலஜி ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க, டேட்டா எப்படி அனலைஸ் பண்ணிருக்காங்க, ரிசல்ட் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க, எப்படி டிஸ்கஷன் பண்ணிருக்காங்க, இதெல்லாம் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். ஒரு லாஸ்ட் 2 years பேப்பர் எடுத்தா தெரிஞ்சு போயிடும் அந்த ஜேர்னல் வந்து whether it is having real scientific rigor or not நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். அந்த ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் பண்ண ஆர்டிகல்ஸ் இருக்க டேபிள்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ் எல்லாம் கிளியரா இருக்கா, லெஜிபிளா இருக்கா, தேவையில்லாம போடணுங்கிறக்கா டேட்டா போட்டிருக்காங்களா, டேபிள் போட்டிருக்காங்களா, இல்ல அப்ரோப்ரியேட்டா போட்டிருக்காங்களா, ரெஃபரன்ஸ்லாம் கரெக்டா இருக்கா, காம்ப்ரிஹென்சிவா ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டைல ஃபாலோ பண்ணி கொடுத்துருக்காங்களா, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம படிச்சு பார்த்தாலே தெரிஞ்சு போயிடும் நமக்கு அந்த ஜேர்னல் உண்மையிலேயே வந்து ஒரு
ஆராய்ச்சியை மேம்படுத்துவதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட இதழா இல்லையான்னு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம் நம்ம. தட் யூ ஹேவ் டு கீப் இன் மைண்ட். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா எடிட்டோரியல் குவாலிட்டி. அதாவது நீங்க எந்த ஜேர்னல் பப்ளிஷ் பண்ண போறீங்களோ அந்த ஜேர்னல்ல இருக்கிற அந்த சீஃப் எடிட்டர், அசோசியேட் எடிட்டர், அதுவும் இல்லாம எடிட்டோரியல் போர்ட் மெம்பர்ஸ், இவங்கெல்லாம் யாரு? That will give a clue on what kind of quality journal is that. அது கூட பார்க்கலாம் நீங்க. சில நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் பண்ண ஆர்டிகல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கும், கிராமர் மிஸ்டேக் இருக்கும், பங்க்சுவேஷன் மிஸ்டேக் இருக்கும், கிளாரிட்டி இருக்காரு, ஒரு கொஹிரண்டா பிரசன்ட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. இதெல்லாம் பார்த்தா என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா அந்த ஜேர்னல் வந்து இஸ் நாட் குட் ஃபார் பப்ளிகேஷன் தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம. ஸோ ஈவன் எடிட்டோரியல் குவாலிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பாத்தீங்கன்னா எடிட்டோரியல் இப்போ சில லீடிங் ஜேர்னல் படிச்சு பார்த்தோம்னா நம்ம பப்ளிஷ் பண்ற ஆர்டிகல்ஸோட சேர்த்து அந்த ஜேர்னல்ல இருந்து எடிட்டோரியல் சீஃப் எடிட்டரோ இல்ல எடிட்டோரியல் மெம்பரோ யாராவது ஒருத்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு 2 or 3 பேஜுக்கு அவங்க எடிட்டோரியல் எழுதுவாங்க. அந்த எடிட்டோரியல் படிச்சு பார்த்தா தட் வில் வெரி இன்சைட்ஃபுல். அந்த மாதிரிலாம் இருக்கா அந்த ஜேர்னல்ல நீங்க பார்க்கலாம். அடுத்து எத்திக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அந்த ஜேர்னல்ல நீங்க பப்ளிஷ் பண்ண விரும்புற ஜேர்னல்ல இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்களா இல்லையா? பிளேஜாரிசம் இருக்கா, எத்தனை %, அதை எப்படி அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க? கான்ஃபிளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா, அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? ரிவ்யூ போர்டு அப்ரூவல் எப்படி பண்ணுவாங்க? இன்ஃபார்ம்டு கன்சென்ட் பத்தி என்ன சொல்றாங்க? இன்ஃபார்ம்டு கன்சென்ட்னா நீங்க டேட்டா வாங்க போறதுக்கு முன்னாடி யார்கிட்ட டேட்டா வாங்குறீங்களோ அவங்ககிட்ட வந்து நம்ம ரிசர்ச்சை பத்தி சொல்லி அவங்களுடைய சம்மதத்தை வாங்கினீங்களா இல்லையா? இன்ஃபார்ம்டு கன்சென்ட் இருக்கா? சப்போஸ் நீங்க ஹியூமனை வச்சோ அனிமலை வச்சோ ரிசர்ச் பண்ணீங்கன்னா அதற்கு தேவையான அவங்களை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாம நீங்க ரிசர்ச் பண்ணிருக்கீங்களா? எவ்வளவு ரகசியமா உங்க டேட்டாவை வச்சிருக்கீங்க? நீங்க ஏதாவது ஃப்ராட் ப்ராப்ளம் இருக்கா? சலாமி ஆர் செக்மெண்டட் பப்ளிகேஷன்ஸ். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு டேட்டா ஒரு கிளாஸ்ல போய் செகண்ட் எம்காம்லயோ இல்லை தேர்ட் பிகாம்லயோ போய் ஒரு டேட்டா வாங்க வேண்டியது. டேட்டா வாங்கிட்டு என்ன பண்றது, நம்ம அதே ஒரு 4-5 ஆர்டிகிளா ஸ்லைஸ் பண்ணி அதுக்கு பேர் சலாமி ஸ்லைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, 4-5 பிரிச்சு போடுறது. அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்றாங்களா? கோஸ்ட் ஆத்தர்ஷிப். கோஸ்ட் ஆத்தர்ஷிப் என்னன்னா உங்களுக்கு சில பேர் ஒர்க்கே பண்ணிருக்க மாட்டாங்க, ஆனா வந்து அவங்க பேர்லாம் போட்டு இது பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது பண்றாங்களா? இல்ல எதுவுமே பண்ணாம அவங்க ஆத்தர் பேரை போட்டுக்கிறாங்களா? அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? டேட்டாவை நீங்க வந்து மேனிபுலேட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு வச்சுங்களேன், அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க? இந்த மாதிரி எத்திக்கல் கன்சிடரேஷன்ஸ் எல்லாம் அந்த ஜேர்னல்ஸ்ல அதை பத்தி கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையா? இதை பத்தி எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க என்ன அர்த்தம்னா தட் ஜேர்னல் இஸ் குவாலிட்டி ஜேர்னல் அர்த்தம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜேர்னல் எடுத்துக்கிட்டேன் நான், ஹிண்டாவி ஓப்பன் ஆக்சஸ் ஜேர்னல்ஸ். They are given a lot of information about conflict of interest, how the journal will handle the issue of conflict of interest கொடுத்திருக்காங்க. ethical guidelines, என்ன மாதிரி ethical guidelines, human or animal subjects எல்லாம் வச்சு நீங்க ரிசர்ச் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி ethical guidelines are required, இதெல்லாம் அவங்க கொடுத்திருக்காங்க. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா எடிட்டோரியல் போர்டு மெம்பர்ஸ். நீங்க பப்ளிஷ் பண்ற ஜேர்னல்ல யாரெல்லாம் வந்து எடிட்டோரியல் போர்டுல இருக்காங்க அவங்க பேரை படிச்சு பார்த்தாலே தெரிஞ்சு போயிடும். வாவ், இந்த ஜேர்னல்ல பயங்கர எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்கப்பா. ஸோ ரியலி திஸ் வில் பி a குட் ஜேர்னல். இவர் யாருன்னே தெரியாது. இப்போ இந்த ஜேர்னல் எடிட்டோரியல் மெம்பர் இருக்கிற யார் இவரை பற்றி ஒரு பேப்பர்ல பார்த்தது இல்லை, ஒரு ஜேர்னல்ல பார்த்தது இல்லை, ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்ல பார்த்தது இல்லை இவரு. ஸோ that kind of established experts available in the editorial board will add quality to the journal. அவங்க எவ்வளவு பெரிய எக்ஸ்பர்ட்ஸ், அவங்க எந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ஒர்க் பண்றாங்க, there's always a difference. ஒரு சாதாரண ஒரு காலேஜ்ல ஒர்க் பண்ற ஒருத்தர் வந்து எடிட்டோரியல் மெம்பரா இருக்கிறதுக்கும் ஐஐடி காரக்பூர்ல இருக்க ஒரு ப்ரொஃபசர் வந்து எடிட்டோரியல் மெம்பரா இருக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அது மாத்திரம் கிடையாது, அவங்களுடைய அகாடமிக் கிரெடென்ஷியல்ஸ் என்ன. ஒரு பிஹெச்டி ஒரு போஸ்ட் டாக்டரல் ரிசர்ச் முடிச்ச ஒருத்தர் எடிட்டோரியல் மெம்பரா இருக்கிறதுக்கும் ஒரு எம்ஃபில் படிச்ச ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு ஸ்காலரை வந்து மெம்பராக டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ யூ ஹேவ் டு லுக் அட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். அது மாத்திரம் கிடையாது, அந்த எடிட்டோரியல் ஸ்டாஃபோட கான்டாக்ட் பர்டிகுலர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா, ஃபைன் கொடுத்துட்டா ரிலையபிள் ஒன்று அர்த்தம். அது மாத்திரம் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த ஜேர்னல்ல எடிட்டர்ஸ் வந்து எடிட்டோரியல்ஸ் எழுதுறாங்களா, அப்படி எழுதுனா ஹவு குவாலிட்டேட்டிவ் த எடிட்டோரியல்ஸ் ஆர், இதெல்லாம் படிச்சு பாத்தீங்கன்னா you'll get a better understanding of the quality of the journal. லாஸ்ட் பட் பாத்தீங்கன்னா ஜேர்னல் ரெபுடேஷன் அண்ட் பிசினஸ் மாடல். ஜேர்னல் ரெபுடேஷன்ங்கிறது யார் பப்ளிஷ் பண்றாங்க, அப்பா இந்த ஜேர்னல் ஸ்பிரிங்கர் பப்ளிஷ் பண்றாங்கப்பா, சூப்பரா இருக்கும்பா, இது டெய்லர் அண்ட் பிரான்சிஸ் சான்ஸே கிடையாது பப்ளிஷ் பண்ணிடலாம். ஸோ வாட் இஸ் த ரெபுடேஷன், யார் இதை பப்ளிஷ் பண்றாங்க அது நீங்க பார்க்கலாம். பிசினஸ் மாடல், பிசினஸ் மாடல்னா என்ன, இவங்க காசு வாங்கிட்டு பப்ளிஷ் பண்றாங்களா இல்ல ஃப்ரீயா பப்ளிஷ் பண்றாங்களா. சப்போஸ் ஓப்பன் ஆக்சஸ்னா எவ்வளவு பணங்கிறத அந்த ஆர்டிகல் ப்ராசஸிங் சார்ஜஸ் அந்த பப்ளிகேஷன் சார்ஜ்ங்கிறத ஓப்பனா ஜேர்னல் வெப்சைட்ல போட்டிருக்காங்களா இல்லையா, இதெல்லாம் பார்க்கலாம் நீங்க அந்த ஜேர்னலோட பிசினஸ் மாடல் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. அடுத்து உங்களோட ரைட்ஸ், ஆத்தர் ரைட்ஸ் அண்ட் காப்பி ரைட்ஸ், அதை பத்தி தெளிவா கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையா. சார் எங்க ஜேர்னல் பப்ளிஷ் பண்ணீங்கன்னா ஃபுல் ஆத்தரோட காப்பியோட நாங்க எடுத்துக்குவோம், இன் ஃபியூச்சர்ல நாங்க தான் உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும்னா கூட எங்கிட்ட தான் கேட்கணும் அப்படி சொல்றாங்களா,
இல்ல they give you the entire copyright to you, இல்ல depending on the version of the paper they give you the rights. சார் ப்ரீபிரிண்ட் எங்க வேணாலும் போட்டுக்கலாம், நீங்க போஸ்ட் பிரிண்ட் நீங்க வந்து உங்க வெப்சைட்ல மட்டும் போட்டுக்கோங்க சார், ஆனா வந்து இந்த ஃபைனல் வெர்ஷனை வந்து எங்கேயும் போடக்கூடாது நீங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. இப்ப ப்ரீ பிரிண்ட்ங்கிறது ஆத்தர் ப்ரிப்பேர்ட் பேப்பர், நீங்க என்ன பேப்பரை ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்களோ அதுக்கு பேர் வந்து ப்ரீ பிரிண்ட்னு சொல்லுவோம். உங்க பேப்பர் நீங்க அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சு அந்த ரிவ்யூஸ் எல்லாம் கமெண்ட் கொடுத்து உங்களுக்கு திரும்ப வந்து அந்த கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணி நீங்க வச்சிருக்கீங்க இல்லையா, அதுக்கு பேர் போஸ்ட் பிரிண்ட். அந்த போஸ்ட் பிரிண்ட் நீங்க ஜேர்னலுக்கு அனுப்பிப்பீங்க, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த உங்களோட ஜேர்னலோட பேரு, அந்த ஸ்டைலு, லெஃப்ட் மார்ஜின், ரைட் மார்ஜின், ஐஎஸ்பி நம்பர், டைட்டில் அதெல்லாம் போட்டு அவங்க டிசைன் பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் ஃபாண்ட்ல போட்டு கொடுப்பாங்களே, அது வந்து ஃபைனல் வெர்ஷன். அப்ப எந்த வெர்ஷனை எங்க யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா, you can see. And finally 17th one, journal operations. அதாவது ஒரு ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் பண்றோம்னா அது இன்னையோட முடியிற கதை இல்லை. ஒரு 2 வருஷமோ 3 வருஷமோ 4 வருஷமோ அப்புறம் பார்த்தா கூட நம்ம ஜேர்னல் ஆர்டிகல் இன்னும் வந்து ஆன்லைன்ல இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத நம்ம இன்ஷூர் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும், என்ன மாதிரியான ஆர்கைவல் பிராக்டிசஸ் ஜேர்னல்ல இருக்கு. சார் அவங்க பக்காவான சிஸ்டம் வச்சிருக்காங்க, தே ஃபாலோ JSTOR, தே ஃபாலோ போர்டிகோ, அந்த மாதிரி நிறைய சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு. இல்ல சில ஜேர்னல் பாத்தீங்கன்னா they provide you DOI number, digital object identifier. அது என்னன்னா that is a permanent identifier for a journal article. the publisher மாறலாம், வெப்சைட் மாறலாம், டொமைன் மாறலாம், ஆனா DOI மாறவே மாறாது. அப்ப DOI கொடுத்தா என்ன அர்த்தம், there is a possibility of getting access to that particular journal over a period of time அர்த்தம். அந்த மாதிரி ஜேர்னலை பார்த்து நீங்க சூஸ் பண்ணணும். So these are 17 criteria which can be adopted by you, which can be kept in mind before you decide to choose a journal. Fine. சரி, இன்னும் சில பேர் பாத்தீங்கன்னா அது ரெண்டாவது. ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் ஜேர்னல் ஃபைண்டர்ஸ் இருக்கு, நீங்க போறீங்க, டைட்டில் கொடுக்குறீங்க, அப்ஸ்டார்ட் கொடுக்குறீங்க, that will suggest list of journals. அது ஒரு வகை. ரெண்டாவது வகை, சார் நான் ஒரு 17 கிரைட்டீரியா வச்சிருக்கேன் சார், எந்த ஜேர்னல்னாலும் நான் அந்த 17 கிரைட்டீரியா இருக்கா அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் கிரைட்டீரியா ஃபுல்ஃபில் எல்லாம் செக் பண்ணுவேன் நானு. தட் இஸ் செகண்ட் வெரைட்டி. தேர்ட் சொல்லுவாங்க, சார் நான் வந்து PhD பண்ணிட்டு இருக்கேன், எங்க சார் சொல்றாங்க நீங்க வந்து UGC கேர் லிஸ்ட்ல போடணும்னு சொல்றாங்க. சோ நான் அடுத்து CS போட போறேன், அவங்க வந்து UGC கேர் லிஸ்ட்ல போட சொல்றாங்க, அப்பதான் எடுத்துக்குவாங்களாம். ஃபைன், if you feel like getting your paper published in UGC care list, no problem. Government of India என்ன பண்ணிருக்காங்க, 2018 they started consortium for academic and research ethics. ரெண்டு பர்பஸ் தான். ஒன்னு என்ன பண்ணணும், இந்தியன்ஸ் வந்து பிரிடேட்டரி ஜேர்னல்ஸ்ல, சப்ஸ்டாண்டர்ட் ஜேர்னல்ஸ்ல பப்ளிஷ் பண்ற தடுக்கணும் ஒன்னு. ரெண்டாவது என்ன, அதாவது எல்லாரும் வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒரு UGC கேர் ரெஃபரன்ஸ் லிஸ்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி ஜேர்னல்ஸ், ஒரு கேர் லிஸ்ட் ஒன்று ரெடி பண்ணணும். இதான் அவங்களுக்கு முக்கியமான நோக்கமா இருந்துச்சு. ஸோ தே ஸ்டார்டட் ப்ரிப்பேரிங் UGC கேர் லிஸ்ட். 2 குரூப் இருக்கு, குரூப் 1, குரூப் 2. குரூப் 1ல என்ன இருக்கு உங்களுக்கு, லிஸ்ட் ஆஃப் இந்தியன் ஜேர்னல்ஸ். நம்ம ஜேர்னல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, மேபி சயின்ஸ், ஹியூமனிட்டிஸ், ஆர்ட்ஸ், லாங்குவேஜ், கல்ச்சர், இதுல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, தே காட் தேர் ஓன் கிரைட்டீரியா, அந்த ப்ரோட்டோகால்ஸ், அந்த ப்ரோட்டோகால்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ற ஜேர்னல்ஸை மட்டும் என்ன பண்ணிருப்பாங்க, குரூப் 1ல போட்டு வச்சிருப்பாங்க. குரூப் 2ல என்ன இருக்கும், லீடிங் டேட்டாபேசஸ். இப்போ வேர்ல்ட்ல பாத்தீங்கன்னா they have got a very leading database like Scopus from Elsevier, and we have Web of Science from Clarivate Analytics. Web of Science பாத்தீங்கன்னா அதிலே பாத்தீங்கன்னா core collection they have got lot of 7 different type of indexes வச்சிருக்காங்க அவங்க. Arts and Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Emerging Sources Citation Index, Book Citation Index, Data Citation Index, Conference Proceeding Citation, நிறைய இருக்கு. அப்ப ஒன்னு ஸ்கோபஸ்லயோ இல்ல வெப் ஆஃப் சயின்ஸ்லயோ பப்ளிஷ் ஆயிட்ட ஜேர்னல் நீங்க பப்ளிஷ் பண்ணுங்க. அப்ப ஸ்கோபஸ்லயும் வெப் ஆஃப் சயின்ஸ்லயும் இண்டெக்ஸ் ஆயிட்ட எல்லா ஜேர்னல்ஸ் எங்க இருக்கு, UGC கேர் லிஸ்ட் 2ல இருக்கு. எங்க போய் கண்டுபிடிக்கிறது, வெரி சிம்பிள். UGC கேர் லிஸ்ட் யார் மெயின்டைன் பண்றாங்கன்னா, சாவித்ரி பூலே பூனே யூனிவர்சிட்டி பூனே அவங்க தான் மெயின்டைன் பண்றாங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா they got 4 different universities representing different zones of our country. இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, they update the list every quarter. ஒவ்வொரு குவார்டர்லி ஜனவரி, ஏப்ரல், ஜூலை, அக்டோபர், வருஷத்துக்கு 4 தடவை என்ன பண்றாங்க, they keep on revising and updating the list of journals. Fine, okay. இப்போ இது ஹோம் பேஜுக்கு வந்துட்டேன் நான். இதுல பாத்தீங்கன்னா you have to log in, just like that you can create login free தான் உங்களுக்கு. யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துட்டு லாகின் கொடுங்க, உள்ள வந்துருவீங்க. ஹோம் பேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா I want to search for some journals. நான் என்ன பண்ணேன், டைட்டில் கொடுத்துட்டேன், education டைப் பண்ணிருக்கேன். That means I want to get some journals on education. You click on search, what happens, ஒரு 30 journals இருக்கு. ஜேர்னலோட பேரு, யாரு பப்ளிஷ் பண்றாங்க,
ISSN நம்பர், அதுக்கு EISSN இருக்கா இல்லையா, ஆக்ஷன் அர்த்தம் அது இண்டெக்ஸ் ஆயிருக்கா, இல்ல அந்த ஜேர்னலை பத்தி நீங்க அதிகமா தெரிஞ்சுக்கணுமா, இல்ல அந்த ஜேர்னலை வந்து UGC கேர்லெஸ் தூக்கிட்டாங்களா, அந்த மாதிரி விஷயங்களை இங்க பாத்துக்கலாம் நீங்க. Suppose if I want to get more information about this particular journal, you click on view. அதுல பாத்தீங்கன்னா ஜேர்னல் பர்டிகுலர்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஜேர்னலுக்கு வெப்சைட் இருந்துச்சுன்னா you will be taken to the website. Fine. Okay. ஒரு செகண்ட் மெத்தட், ஹோம் பேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா டாப் மிடில் கார்னர்ல பாத்தீங்கன்னா டாப் மிடில்ல UGC கேர் லிஸ்ட்னு ஆப்ஷன் இருக்கு. அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா சர்ச் UGC கேர் லிஸ்ட், அதை கிளிக் பண்ணுங்க. இப்போ UGC குரூப் 1, UGC குரூப் 2 ரெண்டுமே இருக்கு சரிங்களா. இப்போ UGC குரூப் 1 உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா சர்ச் பண்ணுங்க, இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க, சர்ச் பட்டனை. நீ UGC குரூப் 1ல இருக்க ஜேர்னல்ஸ் நீங்க சர்ச் பண்ணலாம். குரூப் 2ல பாருங்க வெப் ஆஃப் சயின்ஸ், அதுல 3 சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ் இருக்கு. அடுத்து ஸ்கோபஸ், அடுத்து பாத்தீங்கன்னா MLA மாடர்ன் லாங்குவேஜ் அசோசியேஷன். அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா they are having a directory of periodicals. அதுல இருந்து சில ஜேர்னல்ஸ் வந்து UGC கேர் லிஸ்ட் குரூப் 2ல இருக்கு. இது ரெண்டுமே சர்ச் பண்ணலாம். இப்போ UGC குரூப் 1 கிளிக் ஆன் சர்ச். இதுல பாத்தீங்கன்னா 4-5 குரூப் இருக்கு. சயின்சஸ், சோஷியல் சயின்சஸ், ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஹியூமானிட்டிஸ், மல்டி டிசிப்ளினரி அண்ட் இந்தியன் லாங்குவேஜஸ். எனக்கு வந்து சோஷியல் சயின்ஸ் ஜேர்னல் வேணும். ஐ கிளிக் ஆன் சோஷியல் சயின்சஸ். ஒரு 347 ஜேர்னல்ஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம், இந்த சோஷியல் சயின்ஸுக்குள்ள நீங்க சர்ச் பண்ணலாம். இங்க ஒரு சர்ச் பாக்ஸ் இருக்கு. ஐ ஜஸ்ட் டைப்ட் எஜுகேஷன். எனக்கு எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கு, 32 ஜேர்னல்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. சோஷியல் சயின்ஸ்ல 347 இருந்துச்சு, எஜுகேஷன்ல 32 இருக்கு. 32 ஜேர்னல்ஸ் அது யூ கேன் ஹேவ். இல்ல என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் சர்ச் ஃபார் சப்ஜெக்ட்ஸ். யூ கிளிக் சப்ஜெக்ட், இங்க டைப் ஹிஸ்டரி, கிளிக் ஆன் சர்ச். இப்ப பாருங்க ஹிஸ்டரி சம்பந்தமா 41 ஜேர்னல்ஸ் இங்க இருக்கு. நீங்க பாத்துக்கல பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஜேர்னல் பாருங்க, this is discontinued from July 2020. அந்த மாதிரி ஏதாவது ஏற்கனவே இருந்து அதை டிஸ்கன்டினியூ பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த தகவலையும் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. குட், ஓகே, சரி சரி. குரூப் 2 ஜேர்னல்ஸ் எங்க போய் பாக்குறது நானு? சார் குரூப் 1 ஈஸியா பாத்துக்கிறேன் நானு. குரூப் 2 ஜேர்னல்ஸ் எங்க போய் பாக்குறது அப்படின்னா 2 வெப்சைட் போலாம் நீங்க. ஒன்னு வந்து ஸ்கோபஸ். ஸ்கோபஸ் எங்க போலாம், யூ கோ டு திஸ் பர்టిక్యులர் வெப்சைட். திஸ் வெப்சைட் இஸ் ஃப்ரீ. ஸ்கோபஸ் ப்ரிவியூ இஸ் ஃப்ரீ. அங்க போயிட்டு கிளிக் ஆன் சோர்சஸ், சப்ஜெக்ட் ஏரியா. இந்த சப்ஜெக்ட் ஏரியா வேணும். சப்போஸ் ஐ வாண்ட் find out some journals on business and international management. இதை கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கங்க நீங்க. மொத்தம் எத்தனை இருக்கு, 539 ஜேர்னல்ஸ் இருக்கு. பிசினஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் சம்பந்தமா இவ்வளவு ஜேர்னல்ஸ் ஸ்கோபஸ் இண்டெக்ஸ்ல இருக்கு சரிங்களா. இதுல பாத்தீங்கன்னா எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணிருப்பாங்கன்னா டிக்ரீசிங் கவுண்ட் ஆஃப் சைட் ஸ்கோர், அதை பேஸ் பண்ணி இந்த 539 அரேஞ்ச் பண்ணிருப்பாங்க. உங்களுக்கு இந்த 539 ஜேர்னல் ஒரு எக்ஸல் ஷீட்ல வேணும்னா இங்க இந்த செக் பாக்ஸ் ஆல் இருக்குல்ல, அதுக்கு லெஃப்ட் சைடுல இருக்க செக் பாக்ஸ் டிக் பண்ணிட்டு யூ கிளிக் ஆன் எக்ஸ்போர்ட் டு எக்ஸல். அப்படி பண்ணினீங்கன்னா அந்த 539 ஜேர்னலும் ஒரு எக்ஸல் ஷீட்ல டவுன்லோட் ஆயிரும். நீங்க எப்போ வேணாலும் பாத்துக்கலாம். வெரி சிம்பிள். இல்லைன்னா சார் இந்த 539 எனக்கு வேணாம், எனக்கு வந்து ஓப்பன் ஆக்சஸ் மட்டும் வேணும்னா இந்த லெஃப்ட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபில்டர்ஸ் இருக்கு. யூ கிளிக் ஆன் டிஸ்பிளே ஒன்லி ஓப்பன் ஆக்சஸ் ஜேர்னல்ஸ். எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க, வெறும் 52 ஜேர்னல்ஸ் தான் இருக்கு. ஒன்லி ஓப்பன் ஆக்சஸ் ஜேர்னல்ஸ் பாத்துக்கலாம். சப்போஸ் சார் நான் டைட்டில் சர்ச் பண்ணணும்னா ஹோம் பேஜ்ல சோர்ஸை கிளிக் பண்ணிட்டு இங்க டைட்டில் சூஸ் பண்ணிட்டு கெமிஸ்ட்ரி, எனக்கு என்ன வேணும், எந்தெந்த ஜேர்னலோட டைட்டில்ல வந்து கெமிஸ்ட்ரின்னு இருக்கோ அந்த ஜேர்னல் மட்டும் எனக்கு தெரியணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஐ ஜஸ்ட் டைப் கெமிஸ்ட்ரி, ஃபைண்ட் சோர்சஸ். 456 ஜேர்னல்ஸ் இருக்கு. டைட்டில்ல ஜேர்னல்ங்கிற வார்த்தை இருக்கிற மாதிரி 456 ஜேர்னல்ஸ் ஆகுது. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பப்ளிஷர். நீங்க ஒரு பர்டிகுலர் பப்ளிஷரோட ஜேர்னல்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கு அது சர்ச் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ சர்ச் ஃபார் அமெரிக்கன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பிசிக்ஸ். 41 ஜேர்னல்ஸ் இருக்கு, அவங்க ஜேர்னல்ஸ் இருக்கு. ஃபைன். இது வந்து ஸ்கோபஸ்ல இண்டெக்ஸ் ஆயிருக்கிற ஜேர்னல்ஸை ஃப்ரீயா பாத்துக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு. அதே மாதிரி சார் வெப் ஆஃப் சயின்ஸ்ல இண்டெக்ஸ் ஆயிருக்க ஜேர்னல்ஸ் எப்படி பாக்குறது அப்படின்னா அது வெரி சிம்பிள். ப்ளீஸ் கோ டு கூகுள் அண்ட் டைப் MJL மாஸ்டர் ஜேர்னல் லிஸ்ட். இது வந்து ஒரு ஃப்ரீ வெப்சைட், அபிஷியல் வெப்சைட் பீயிங் மெயின்டைன் பை கிளாரிவேட் அனலிட்டிக்ஸ் கம்பெனி சரிங்களா. இதான் வெப்சைட். அதை கிளிக் பண்ணுங்க, உள்ள வந்துடும். இதுல பாத்தீங்கன்னா சர்ச் ஜேர்னல்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்கா, சர்ச் ஜேர்னல்ஸ். அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் டைப். ஐ ஜஸ்ட் டைப் எக்கனாமிக்ஸ் டைப் பண்ணிருக்கேன். டைப் பண்ணிட்டு சர்ச் ஜேர்னல் கொடுத்தேன் நான். எக்கனாமிக்ஸ்ல எல்லா ஜேர்னல்ஸ் எவ்வளவு பாருங்க, 1509 ஜேர்னல்ஸ் இங்க அப்பியர் ஆயிருக்கு. உங்களுக்கு எந்த ஜேர்னலை பத்தி கூடுதல் தகவல் வேணுமோ இங்க கிளிக் ஆன் வியூ ப்ரொஃபைல் பேஜ். அந்த ஜேர்னலோட எல்லா பர்டிகுலர்ஸும் வந்துடும். அதோட வெப்சைட், அதனுடைய எந்த ரீஜியன், அவங்க எய்ம் அண்ட் ஸ்கோப் என்ன, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபார் ஆத்தர்ஸ், அது எல்லாமே நீங்க பாத்துக்கலாம் நீங்க. ஃபைன், குட்.
அதே பாத்தீங்கன்னா ஃபில்டர்ஸ் லெஃப்ட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து சயின்ஸ் சைட்டேஷன் இண்டெக்ஸ் மட்டும் வேணும், எனக்கு சோஷியல் சயின்ஸ் மட்டும் வேணும், செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க, நோ ப்ராப்ளம். அதே மாதிரி ஓப்பன் ஆக்சஸ், எந்த கண்ட்ரி, எந்த லாங்குவேஜ், எந்த ஃப்ரீக்வன்சி, இது எல்லாமே நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அது மாத்திரம் கிடையாது, முக்கியமா என்ன பண்ணலாம் நீங்க, you can search for all the journals which are indexed in Clarivate Analytics Web of Science. அப்ப ஸ்கோபஸ் ஜேர்னல்ஸ் பார்க்கிறது நமக்கு ஃப்ரீ சைட் இருக்கு, வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் ஜேர்னல் பார்க்கறதுக்கு ஃப்ரீ சைட் இருக்கு. ஆனா எம்எல்ஏ டைரக்டரி ஆஃப் பீரியாடிக்கல்ஸ் போனீங்கன்னா அதை போய் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருந்தா மட்டும் தான் பண்ண முடியும். அதனால என்ன பண்றீங்கன்னா நீங்க திரும்ப யூஜிசி கேர் லிஸ்ட்லயே வந்துருங்க. அதுல குரூப் 2 லிஸ்ட் கீழே எம்எல்ஏ லிஸ்ட் இருக்கு, அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஜேர்னல்ஸ் எல்லாம் லிஸ்ட் ஆகும் பார்த்துக்கலாம் நீங்க. ஃபைன். So this way if you are interested to choose a journal from UGC care list, group 1 க்கு எப்படி சர்ச் பண்ணனும் சொல்லிட்டேன். group 2 ல இருக்கிற ஸ்கோபஸ் ஜேர்னல்ஸ், group 2 ல இருக்கிற வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் ஜேர்னல்ஸ் போய் எப்படி பார்க்கிறது, எப்படி நம்ம சர்ச் பண்றது சொல்லியிருக்கேன் நான். ஃபைன், குட், ஃபைன். சரி, இப்போ ஒரு क्वेश्चन வருது. சார் நீங்க சொல்றீங்க ஒரு நான் எஜுகேஷன் போய் சர்ச் பண்ணேன் 40 ஜேர்னல் வருது, நான் இன்டர்நேஷனல் பிசினஸ்னு போட்டேன் ஒரு 350 ஜேர்னல் வருது, இவ்வளவு ஜேர்னல்ஸ் வருதே சார், இந்த ஜேர்னல்ல இருந்து எப்படி நான் செலக்ட் பண்றது, ஏதாவது மெட்ரிக்ஸ் இருக்கா, ஏதாவது கவுண்ட் இருக்கா, அதை பேஸ் பண்ணி சர்ச் பண்றதுக்கு, இந்த ஜேர்னல் தான் பெஸ்ட் ஜேர்னல்னு நான் வந்து சீல் பண்றதுக்கு ஏதாவது கிரைட்டீரியா வச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னா எஸ், we have good number of journal selection criteria. நிறைய இருக்கு. 2-year impact factor, 5-year impact factor, H index, site score, SciMago journal rank, Eugene factor, immediacy index, SNIP, article influence score. இது எல்லாமே எதை பத்தினா ஒரு ஜேர்னலோட இம்பாக்டை டிட்டர்மைன் பண்றதுக்கு நமக்கு யூஸ் பண்ற டூல்ஸ் இது எல்லாமே. ஃபைன், குட். இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, நீங்க பப்ளிஷ் பண்றதா எந்த ஜேர்னல்ல வந்து இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் அதிகமா இருக்கோ அதுல போடுங்க. பிகாஸ் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் டாக்ஸ் அபவுட் த குவாலிட்டி ஆஃப் த ஜேர்னல். ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு ஜேர்னல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆவரேஜா அந்த ஜேர்னல்ல வர்ற பப்ளிஷர்ஸ் பண்ண ஆர்டிகல்ஸுக்கு எவ்வளவு சைட்டேஷன்ஸ் ஆவரேஜா கிடைக்குது, அதான் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர். இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா, ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கோங்களேன், பிசிக்ஸ் எடுத்துக்குவோம். பிசிக்ஸ்ல வந்து 40 ஜேர்னல் இருக்குன்னா அந்த எந்த ஜேர்னல் பெஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, எந்த ஜேர்னலுக்கு ஹையஸ்ட் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் இருக்கோ அதுதான் பெஸ்ட் ஜேர்னல் அப்படின்னு முடிவு பண்றோம். இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் அதிகமா இருக்க ஜேர்னல்ல போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பாசிபிலிட்டி உங்க பேப்பர்ஸ்க்கும் அதிகமான சைட்டேஷன் கிடைக்கும். யார் கண்டுபிடிச்சாங்க, யூஜின் கார்ஃபீல்ட் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு, இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் சயின்டிபிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஆரம்பிச்சவர் அவரு தான். அவரோட தான் கடைசியில் வந்து தாம்சன் ரூட்டர்ஸ் வச்சிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து now we have Clarivate Analytics. அதுல பாத்தீங்கன்னா ஜேர்னல் சைட்டேஷன் ரிப்போர்ட் ஜேசிஆர்னு சொல்லுவாங்க, வருஷம் அவங்க பப்ளிஷ் பண்றாங்க Clarivate Analytics கம்பெனிக்காரவங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஜேர்னலோட இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் கொடுத்திருப்பாங்க. தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க, இம்பாக்ட் ஃபேக்டர்ங்கிற மெட்ரிக்ஸ் யாருக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற Clarivate Analytics கொடுக்குறாங்க. அதனால வெப் ஆஃப் சயின்ஸ்ல என்னென்ன ஜேர்னல்ஸ்லாம் இண்டெக்ஸ் ஆகிருக்கோ, ஒரு 30,000 ஜேர்னல்ஸ் இருக்கு, 27 to 30,000 ஜேர்னல்ஸ், அந்த ஜேர்னல்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் இருக்கும். உலகத்துல வேற எந்த ஜேர்னலுக்கும் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் கிடையவே கிடையாது. பிகாஸ் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் இஸ் a brand, it is a brand which is owned by Clarivate Analytics. ஸ்கோபஸ்ல இண்டெக்ஸ் ஆயிருக்க ஜேர்னல்ஸ்க்கு இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் இருக்காது. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். ஓகே, ஃபைன். இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா வெரி சிம்பிள். இப்ப நீங்க 2-year இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் எடுத்துக்கிட்டா, ஒரு ஜேர்னல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நானு. இப்போ ஒரு ஜேர்னலோட 2015ஓட இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா, அந்த ஜேர்னல்ல 2014ல எத்தனை பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க, 2013ல எத்தனை பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க, ப்ரீவியஸ் 2 years எவ்வளவு பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க, 359 பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க லாஸ்ட் 2 years. இந்த 359 பேப்பருக்கு 2015ல எத்தனை சைட்டேஷன் கிடைச்சிருக்கு, அதாவது 2013ல பப்ளிஷ் பண்ண 186 பேப்பருக்கு 2015ல எத்தனை சைட்டேஷன் கிடைச்சிருக்கு, 449. அதே மாதிரி 2014ல பப்ளிஷ் பண்ண 173 பேப்பர்ஸுக்கு 2015ல எத்தனை சைட்டேஷன் கிடைச்சிருக்கு, 459. மொத்தம் எவ்வளவு, 908. ஸோ டோட்டல் citations divided by total items, that is the average citations received by the articles. அதுதான் வந்து impact factor. Fine. இது 2-year factor. இதே 5-year எடுத்து என்ன பண்ணுவோம், previous 5 years ஓட டேட்டா எடுத்து கால்குலேட் பண்ணுவோம். வெரி சிம்பிள், மெத்தடாலஜி சேம். This is impact factor being given by Clarivate Analytics for Web of Science journals. அடுத்து பை immediacy index. அதாவது 2020ல ஒரு ஜேர்னலோட immediate index கண்டுபிடிக்கணும்னா 2020ல அந்த ஜேர்னல்ல எவ்வளவு பேப்பர் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு,
2020லயே அந்த ஜேர்னலுக்கு எவ்வளவு சைட்டேஷன் கிடைச்சிருக்கு, அதை ரெண்டையும் எடுத்துட்டீங்கன்னா you will get immediacy index. Okay, items published in 2015 and citations received for those items in 2015. அதே வருஷத்துல பப்ளிஷ் ஆகி அதே வருஷத்துல எத்தனை சைட்டேஷன் கிடைச்சிருக்கு, that is called as immediacy index. இது என்ன சொல்லும் அப்படி என்ன அர்த்தம்னா அந்த ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் பண்ற ஆர்டிகல்ஸ்க்கு வந்து சுட சுட சைட்டேஷன் கிடைச்சிட்டு இருக்கு, அதெல்லாம் ரீசன்ட் டாபிக்ஸ், அதெல்லாம் ஹாட் டாபிக்ஸ், அந்த மாதிரி ஜேர்னல் அது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சலாம் நம்ம இமிடியசி இண்டெக்ஸ். நீங்க கேட்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம், சார் நீங்க சொன்னீங்க வெப் ஆஃப் சயின்ஸ்ல இண்டெக்ஸ் ஆயிருக்க ஜேர்னல்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர், அப்ப ஸ்கோபஸ்ல இண்டெக்ஸ் ஆயிருக்க ஜேர்னல்ஸ்லாம் என்ன மெட்ரிக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் ஈக்குவலன்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா they have got something called site score. So Scopus index journals will have site score, they will not have impact factor. நீங்க இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்கலாம், சார் ஒரே ஜேர்னல் வந்து ஸ்கோபஸ்லயும் இருக்கு வெப் ஆஃப் சயின்ஸ்லயும் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஜேர்னலுக்கு வெப் ஆஃப் சயின்ஸ்ல இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் இருக்கும், அதே ஜேர்னலுக்கு ஸ்கோபஸ்ல சைட் ஸ்கோர் இருக்கும். சரிங்களா, ஃபைன். இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா they follow 4-year publication window. அதாவது இப்ப நீங்க வந்து 2020ல ஒரு ஜேர்னலோட சைட் ஸ்கோர் கண்டுபிடிக்கணும்னா the previous 4 years 17, 18, 19, 20 including the current year, இந்த 2020 வரைக்கும் இந்த 4 இயர்ஸ்ல எவ்வளவு பேப்பர்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கோம், இந்த 4 இயர்ல பப்ளிஷ் பண்ண பேப்பர்ஸ்க்கு இந்த 4 இயர்ஸ்ல எவ்வளவு சைட்டேஷன் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா you will get the site score for each and every journal. Fine, okay. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா source normalized impact for paper. இப்ப சில பேர் மேக்ஸிமம் மக்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, சார் நீங்களாம் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல இருக்கீங்க, உங்க பேப்பர்லாம் உடனடி சைட்டேஷன் கிடைச்சிருக்கும், நீங்க பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி, பாட்டனி, ஜுவாலஜி, மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் நோ ப்ராப்ளம், உங்களுக்கு சைட்டேஷன் கிடைச்சிருக்கும். நான் வந்து இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர், பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ், சைக்காலஜி, பிலாசபி இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்லாம் நான் பேப்பர் போட்டேன்னா எனக்கு சைட்டேஷன் வர்றதுக்கு வருஷ கணக்கு ஆகுது சார். அப்ப ஹவு கேன் ஐ கம்பேர் தீஸ் டூ ஜேர்னல்ஸ்? இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல ஒரு ஜேர்னலோட இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் இருக்கு, அதே மாதிரி பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்லயோ ஹிஸ்டரியிலயோ ஒரு ஜேர்னலுக்கு இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் இருக்கு. ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியுமா? முடியாது. பிகாஸ் சைட்டேஷன் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் டிஃபரண்ட் போத் ஜேர்னல்ஸ். அப்ப இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ல கிடைக்கக்கூடிய சைட்டேஷனோட பேஸ டிஃபர் பண்ணி என்ன பண்ணிருக்காங்க, they have calculated something called source normalized impact for paper. அந்த டிஃபரன்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு அவங்க SNIP கொடுக்குறாங்க. இந்த SNIP வச்சு என்ன பண்ணலாம், நீங்க எனி சப்ஜெக்ட் ஜேர்னல் கேன் பி கம்பேர்ட் வித் எனி அதர் சப்ஜெக்ட் ஜேர்னல், அப்சல்யூட்லி நோ ப்ராப்ளம். அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். யார் கொடுக்குறாங்க? Scopus is providing this SNIP. அடுத்து SJR SciMago ஜேர்னல் ரேங்கிங், இது இன்னொரு அப்ரோச். இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, சார் உங்களுக்கு சைட்டேஷன் கிடைச்சிருக்கு ஒரு ஜேர்னல், அதெல்லாம் முக்கிய ரைட் தான், உண்மை ஒத்துக்கிறேன். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், இப்ப நீங்க ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணிருக்கீங்க காலேஜ்ல, கேட்டாலும் குட் ஜாப். இப்போ உங்களை வந்து யாரு பாராட்டுறாங்க? உங்க ஸ்டூடெண்ட் வந்து பாராட்டுறாங்க, ஃபைன். உங்க கூட ஒர்க் பண்ற கலீக் பாராட்டுறாங்க, உங்க காலேஜ் பிரின்சிபல் பாராட்டுறாங்க, டைரக்டர் பாராட்டுறாங்க, கரஸ்பாண்டன்ட் பாராட்டுறாங்க, லோக்கல் MP MLA அவங்க கூப்பிட்டு பாராட்டுறாங்க, ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் கூப்பிட்டு பாராட்டுறாரு, பிரைம் மினிஸ்டர் கூப்பிட்டு பாராட்டு, எல்லாமே ஒண்ணா எடுத்துக்குமா? Do we give same weightage to all these appreciations? Definitely not. அதே மாதிரி இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, உங்களுக்கு சைட்டேஷன் கிடைக்கிறப்ப உங்களை யாரு சைட் பண்றாங்களோ அவங்கள பொறுத்து வெயிட்டேஜ் கொடுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க ஒரு ஜேர்னல் ஆர்டிகல் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கீங்க, அந்த ஜேர்னல் ஆர்டிகலுக்கு நேச்சர் தெரியும், உங்களுக்கு நேச்சர் தான் வந்து உலகத்திலே டாப் மோஸ்ட் ஜேர்னல். இப்ப நேச்சர்ல இருந்து பப்ளிஷ் ஆயிருக்க ஒரு ஜேர்னல் வந்து ஒரு ஆர்டிகல் வந்து உங்க பேப்பர் சைட் பண்ணிருக்காங்க, ஃபைன். அதே மாதிரி அதே பேப்பரை லோக்கல்ல பிரிண்ட்ல போடுற ஒரு ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் பண்ற ஆர்டிகல் சைட் பண்ணிருக்காங்க. Do we give same weightage to both citations? No sir, நேச்சர் கொடுத்த சைட்டேஷனுக்கு அதிக வெயிட்டேஜ் கொடுப்பாங்க, லோக்கல் பிரிண்ட் ஜேர்னல் கொடுத்தது கம்மியான வெயிட்டேஜ் கொடுப்போம். எஸ், இந்த ரூலை ஃபாலோ பண்ணி தான் they prepared SJR score for each and every journal. இப்போ இந்த ஜேர்னல் பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜேர்னலோட SJR வந்து 1.5 சொன்னா அர்த்தம்னா அந்த ஜேர்னல் வந்து மற்ற ஜேர்னலை கம்பேர் பண்றப்ப லாஸ்ட் இயர்ல, அந்த பர்டிகுலர் இயர்ல அந்த ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் பண்ற பேப்பர்ஸ்க்கு வந்து 1.5 டைம்ஸ் வெயிட்டட் சைட்டேஷன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. அப்படின்னு அர்த்தம் ரொம்ப ரொம்ப ஹை இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் உள்ள, ரொம்ப அதிகமான சைட் ஸ்கோர் இல்ல, ரொம்ப லீடிங் ஜேர்னல்ஸ் வந்து உங்க பேப்பர் சைட் பண்ணிருக்கான்னு அர்த்தம். So based on SJR also you can value the quality of a journal. சரிங்களா, குட். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த SJRங்கிறது யாரோடது? ஸ்கோபஸ் ஓடது. அதற்கு ஈக்குவலா பாத்தீங்கன்னா
வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா தே ஸ்டார்டட் சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கோர் கால்டு ஈஜின் ஃபேக்டர் ஸ்கோர். ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். அது 3 வருஷம், இது 5 வருஷம், அவ்வளவுதான் வித்தியாசம், வேற ஒன்றும் வித்தியாசம் கிடையாது. சரிங்களா? ஆனா அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நேச்சரோட 2014 ஈஜின் ஃபேக்டர் வந்து 1.5 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நீங்க வெப் ஆஃப் சயின்ஸ்ல பப்ளிஷ் பண்ணிருக்க மொத்த ஜேர்னல் அதோட சைட்டேஷன் எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுல 1.5% இம்பாக்ட் யாரோடதுன்னா நேச்சர்ங்கிற இந்த சிங்கிள் ஜேர்னலோட இம்பாக்ட். அது ஈஜின் ஃபேக்டர் ஸ்கோர். ஃபைன், ஓகே, குட். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஸ்கோர். இதுல என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் பண்ற ஒவ்வொரு ஆர்டிகிளோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் என்ன, so that will decide upon the whole quality, total quality of the entire journal. இது எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்க? ஈஜின் ஃபேக்டர் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் பப்ளிகேஷன்ஸ் in a particular year போடினா கிடைச்சிருக்கு ஆர்டிகல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஸ்கோர் கிடைச்சிடும். அந்த ஸ்கோர் வந்து 1க்கு மேல என்ன அர்த்தம்னா அந்த ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் பண்ற ஒவ்வொரு ஆர்டிகிளும் வந்து they have got above average influence. 1 கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆர்டிகல்ஸ்லாம் வந்து they have below average influence னு அர்த்தம். ஓகே, குட். அதே மாதிரி ஜேர்னல்ஸ்க்கு என்ன பண்றோம்? ஹச் இண்டெக்ஸ். நீங்க கேட்கலாம், சார் நாங்க வந்து நார்மலா இண்டிவிஜுவல் தான் ஹச் இண்டெக்ஸ் போடுவோம், ஜேர்னல்ஸ்க்கு ஹச் இண்டெக்ஸ் இருக்கா? எஸ், யூ கேன் கால்குலேட் ஹச் இண்டெக்ஸ் ஈவன் ஃபார் ஜேர்னல்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஜேர்னலோட ஹச் இண்டெக்ஸ் 10 அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் பண்ணிருக்க நிறைய ஆர்டிகல்ஸ்ல 10 ஆர்டிகல்ஸ் அட்லீஸ்ட் தே ஹேவ் ரிசீவ்ட் 10 சைட்டேஷன்ஸ். 10 ஆர்டிகல்ஸ் ஒவ்வொரு ஆர்டிகலுக்கும் குறைஞ்சபட்சம் 10 சைட்டேஷன் கிடைச்சிருக்குன்னு அர்த்தம் ஹச் இண்டெக்ஸ். ஃபைன், குட். ஸோ தீஸ் ஆர் த மெட்ரிக்ஸ். ஒரு கொஸ்டின் வருது, சார் நீங்க என்னென்ன மெட்ரிக்ஸ்லாம் சொன்னீங்க, இந்த மெட்ரிக்ஸ்லாம் நீங்க எங்க போய் பாக்குறது? நானு ஃபைன், நீங்க சொல்றீங்க இந்த மெட்ரிக்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணி ஜேர்னலோட குவாலிட்டியை மெஷர் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டீங்க. ஆனா இந்த ஸ்கோர்லாம் ஃப்ரீயா கிடைக்குமா? இதெல்லாம் எங்க போய் பார்க்கலாம்? எஸ், குட் கொஸ்டின். ப்ளீஸ் கம் டு MJL மாஸ்டர் ஜேர்னலிஸ்ட். நான் ஹெமிஸ்ட்ரி டைப் பண்ணிருக்கேன், இது ஃப்ரீ தான். MJL ஃப்ரீ தான். நீங்க உங்களுக்கு ஒரு யூசர் நேம் அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். இட் இஸ் ஃப்ரீ. ஐ ஜஸ்ட் டைப் ஹெமிஸ்ட்ரி. லிஸ்ட் வந்துட்டு லெஃப்ட் சைடு பாருங்க, ஜேர்னல் சைட்டேஷன் ரிப்போர்ட். ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் ஜேர்னல் சைட்டேஷன் ரிப்போர்ட். அங்க போனீங்கன்னா அந்த ஜேர்னலோட 2018 இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் பார்த்துக்கலாம். இப்ப போனாலும் இதான் இருக்கும். ஏன்னா 2020 2019லாம் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. சரிங்களா? ஏன் கொடுக்க மாட்டாங்கன்னா அதுக்கு வந்து JCR ஒன்று இருக்கு, ஜேர்னல் சைட்டேஷன் ரிப்போர்ட். அது பணம் கொடுத்து வாங்கணும்னா நம்ம லேட்டஸ்ட் இதோட இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் பார்த்துக்கலாம். இல்லைனா எனக்கு பரவாயில்ல, எனக்கு 2018 19 தெரிஞ்சா கூட பரவாயில்லன்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா you can come to MJL. You can get the impact factor of all the journals which are indexed in Web of Science. Okay, fine. அடுத்து ஸ்கோபஸ் போங்க. நான் சொன்னேன் ஸ்கோபஸ் ப்ரிவ்யூ இஸ் a free website. அங்க போயிட்டு சோர்சஸ் கிளிக் பண்ணுங்க, சப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணுங்க. I just selected forestry. மொத்தம் 191 ஜேர்னல்ஸ் இருக்கு, ஃபாரஸ்ட்ரியில இருக்கு. இங்க பார்க்கலாம் சைட் ஸ்கோர் 10.7, ஹையஸ்ட் சைட் ஸ்கோர் 10.7, 8.0 they have arranged. அந்த பர்టిక్యులர் ஜேர்னலை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஜேர்னலுடைய சைட் ஸ்கோர், SJR, SNIP எல்லாமே இருக்கும், நீங்க பார்த்துக்கலாம். ஃபைன். அதே மாதிரி ஒரு ஜேர்னலோட ஈஜின் ஃபேக்டர் ஸ்கோர் தெரியணும்னா அது ஃப்ரீ தான். உங்களுக்கு இந்த வெப்சைட்டுக்கு வந்துருங்க, eginfactor.org. வந்துட்டு you can find the journals. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 4-5 ஆல்பபெட்ஸ் டைப் பண்ணா போதும், ஜேர்னல்ஸ் லிஸ்ட் ஆகும். யூ கேன் சூஸ் த ஜேர்னல். அந்த ஜேர்னலோட ஈஜின் ஃபேக்டர், அந்த ஜேர்னலோட ஆர்டிகல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஸ்கோர் பார்த்துக்கலாம். இது ஃப்ரீ தான், யூ கேன் ட்ரை. இல்ல சார் எங்க இன்ஸ்டிடியூஷன்ல நம்ம JCR வாங்குறோம் அப்படின்னா யூ கேன் கோ அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் ஆல் தீஸ் ஐட்டம்ஸ். 2-year impact factor, 5-year impact factor, immediacy index, ஈஜின் ஃபேக்டர் ஸ்கோர், ஆர்டிகல் எல்லாமே JCR ல பார்த்துக்கலாம். எதுக்கு பார்த்துக்கலாம்? only for those journals which are indexed in Web of Science. Okay, right. So நீங்க SJR னு சொன்னீங்க, அந்த ஸ்கோர் எங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னா ப்ளீஸ் விசிட் scienmegojr.com. இந்த வெப்சைட் வந்துருங்க. அதுல ஜேர்னல் ரேங்கிங்ஸ் அதை கிளிக் பண்ணுங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்கோபஸ்ல இண்டெக்ஸ் ஆயிருக்கிற எல்லா ஜேர்னலோட SJR இங்க கிடைக்கும் உங்களுக்கு. டாப் மோஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா CA, a cancer journal for clinicians, 88.192 அதனுடைய SJR வேல்யூ எல்லாமே இருக்கும். இங்க நீங்க ஃபில்டர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நீங்க அந்த பர்టిక్యులர் ஜேர்னலை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஜேர்னலோட H இண்டெக்ஸ் 156 பாத்துக்கலாம். நீங்க ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார் ஐ வாண்ட் டு கெட் SJR scores for social science journals especially in education அப்படின்னா நீங்க ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோஷியல் சயின்சஸ், எஜுகேஷன் கிளிக் பண்ணுங்க, அப்ளை கொடுங்க. உங்களுக்கு எஜுகேஷன்ல எந்தெந்த ஜேர்னல்ஸோட SJR கொடுத்துருக்காங்க. இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்கா போனீங்கன்னா சோஷியல் சயின்சஸ், எஜுகேஷன், இந்தியா, journals, 2020 ranking, you can find out the SJR score. It's free, you can go to check.
அடுத்து நம்மளுடைய கூகுள் ஸ்காலர் போனீங்க லெஃப்ட் சைடுல பாத்தீங்கன்னா மெட்ரிக்ஸ் அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அவங்க என்ன கூகுள் ஸ்காலர் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா டாப் மோஸ்ட் ஜேர்னல்ஸ் அவங்களுடைய 5 years பப்ளிகேஷன்ஸ் 5 years சைட்டேஷன் எடுத்துட்டு they calculated H5 index. H index பதிலா H5 index கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. These are the top most journals. இதுல பாத்தீங்கன்னா கேட்டகரிஸ் ஆப்ஷன் இருக்கு. அதை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஜஸ்ட் கிளிக் ஹியூமானிட்டிஸ் லிட்ரேச்சர் அண்ட் ஆர்ட்ஸ். இப்போ ஹியூமானிட்டிஸ் லிட்ரேச்சர் ஆர்ட்ஸ்ல யாரெல்லாம் வந்து டாப் மோஸ்ட் 25 ஜேர்னல்ஸ் லிஸ்டட் பேஸ்ட் ஆன் H5 இண்டெக்ஸ். அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா சப் கேட்டகரி இருக்கு. நீ கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபெமினிசம் அண்ட் விமன் ஸ்டடிஸ் நான் செலக்ட் பண்ணிருக்கேன். அந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்டுல what are the top most journals based on H5 index you can find out. Good. சரி, அப்ப இவ்வளவு நேரம் வரைக்கும் நம்ம என்ன பேசணும் அப்படின்னா, ஒன்னு வந்து ஜேர்னல் ஃபைண்டர்ஸ் 12-13 சொன்னேன் நான். அங்க போய் நீங்க டைட்டில் அப்ஸ்ட்ராக்டையும் டைப் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி நீங்க கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஒண்ணு இல்லைன்னா ஒரு 17 கிரைட்டீரியா லிஸ்ட் பண்ணேன் நான். அந்த கிரைட்டீரியாலாம் வச்சு நீங்க ஒவ்வொரு ஜேர்னலையும் மெஷர் பண்ணி திஸ் இஸ் ஓகே ஃபார் திஸ் இஸ் குட் அப்படின்னு முடிவு பண்ணலாம். இல்ல உங்க நிறுவனமோ உங்க ரிசர்ச் சூப்பர்வைசரோ யூஜிசி கேர்லிஸ்ட்ல போடுன்னு சொன்னாங்கன்னா யூஜிசி கேர்ல போய் கேர்லிஸ்ட் 1 கேர்லிஸ்ட் 2 எங்க போய் சர்ச் பண்ணி எப்படி ஜேர்னல் எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம். அடுத்து என்ன பார்த்தோம் நம்ம, ஐ டோல்ட் அபவுட் லாட் ஆஃப் மெட்ரிக்ஸ் பேஸ்ட் இவாலுவேஷன். இப்போ சைட்டேஷன் நம்பர் ஆஃப் பப்ளிகேஷன் பேஸ் பண்ணி நிறைய மெட்ரிக்ஸ் இருக்கு. இந்த மெட்ரிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம ஒரு ஜேர்னலோட குவாலிட்டி நம்ம மெஷர் பண்ணி சூஸ் பண்றது, என்னென்ன மெட்ரிக்ஸ்லாம் இருக்கு, அதை எங்கெல்லாம் போய் பார்க்கலாம், இவ்வளவு பேசணும். இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் என்ன பேச போறோம்னா, ஜேர்னல்ஸை நான் செலக்ட் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன காரணங்கள்லாம் இருக்கும். அதாவது வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் தட் வில் ஆக்ட் அஸ் த ரூல்ஸ் ஃபார் டீசெலக்ஷன். சார் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஜேர்னல்ஸை எடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது ரூல்ஸ் இருக்கா? செலக்ஷனுக்கு ரூல்ஸ் சொன்னீங்க, டீசெலக்ஷனுக்கும் ரூல்ஸ் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லெட் மீ ப்ரொவைட் யூ. ஃபைன், ரொம்ப ரொம்ப கவனமா இருங்க. இந்த காலத்துல வந்து ஓப்பன் ஆக்சஸ் வந்து நிறைய வந்ததுனால, ஆன்லைன் ஜேர்னல்ஸ் நிறைய வந்ததுனால என்ன பிரச்சனைனா, ஒரு பப்ளிஷர் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. சிவசேகரன் சாரோ இசக்கி மேடமோ லாரன்ஸ் சாரோ என்னென்ன பேப்பர்லாம் போட்டிருக்கான்னு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. இப்படி கண்டுபிடிச்சா என்ன பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கு ஒரு மெயில் தட்டி விட்டு தோஸ் மெயில்ஸ் ஆர் ரியல் மெயில்ஸ், லெஜிட்டிமேட் மெயில்ஸ், உங்களுக்கு மெயில் பண்ணி சார் உங்களுடைய பேப்பர் பார்த்தோம், இந்த ஜேர்னல்ல போட்டீங்க, ரொம்ப அருமையா இருக்கு, நீங்க சூப்பர் ரிசர்ச்சர், நீங்க எங்க ஜேர்னல்லையும் ஒரு ஆர்டிகல் போடுங்க, வித்தின் 10 days பப்ளிஷ் கொடுக்குறோம் நாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் வரும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பார்த்துட்டு எஸ்பெஷலி பட்டிங் ஆலோசனை என்ன பண்ணுவாங்க, பரவாயில்லையப்பா 15 நாள்ல ஒரு ஜேர்னல் பப்ளிஷ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க, என்ன பண்ணுவோம், we submit our papers, these are all not the quality journals. We should be very very aware of predatory journals, predatory publishers. அதாவது ஒரிஜினலை போல இயங்கக்கூடிய டூப்ளிகேட் சப்ஸ்டாண்டர்ட் ஜேர்னல்ஸ் நம்ம predatory journals அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். நம்ம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, இது ஒரு ஜேர்னல், அவங்க சொல்லியிருக்காங்க peer reviewed reviewed international journal, international scientific indexing value, அப்படி வேல்யூ அவ்வளவு கிடையாது. இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் 6.514. see இந்தியால பாத்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் எந்த ஜேர்னல், கரண்ட் சயின்ஸ், அதுக்கே பாத்தீங்கன்னா 1 கீழே தான். ஆனா இந்த ஜேர்னல் 6.5 இருக்கான். இண்டெக்ஸ் கோப்பர்னிக்கஸ் வேல்யூ, இதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டதே கிடையாது. அது மாத்திரம் கிடையாது, அவங்க பாருங்க, they publish papers in all the subjects, social sciences, humanities, commerce, management, engineering, technology, medicine, science, arts, development studies, law. so this is an example for a predatory journal. You should be very very careful. சரி, என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் மனசுல வச்சுக்கணும், எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஜேர்னல்ல வந்து பிரெடேட்டரியா இல்லையா அப்படின்னா, நம்ம இது வரைக்கும் என்னெல்லாம் பார்த்தோமோ அதெல்லாம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதெல்லாம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, அதெல்லாம் நம்ம பிரெடேட்டரி ஜேர்னல்ஸ். 1 minute. எஸ், இப்போ இங்க ஆரம்ப எடிட்டோரியல் போர்டு, அதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜேர்னல்ல வந்து எடிட்டோரியல் போர்டு யாருன்னே போட்டுக்க மாட்டாங்க. அப்படி போட்டிருந்தாலும் என்ன பண்ணிருப்பாங்க, அந்த 5ல் 4 பேர் ஒரே நிறுவனத்தை சேர்ந்தவங்களா இருப்பாங்க, இல்ல பேர் மட்டும்தான் இருக்கும், அஃபிலியேஷன் எதுவுமே இருக்காது. அவங்களாம் யாரா இருப்பாங்க, ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு எக்ஸ்பர்ட்ஸா இருக்க மாட்டாங்க. அவங்களாம் ரொம்ப ரொம்ப பிகினர் இப்பதான் ஆரம்பிச்ச ரிசர்ச்சர் இருப்பாங்க. சில நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எடிட்டரை கான்டாக்ட் பண்றதுக்கு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா எந்த கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷனும் ஜேர்னல் இருக்காது. ஆத்தர் பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க, காப்பி ஃபார்மோட கேட்கவே கேட்க மாட்டாங்க, உங்களோட வந்து சொல்லவே மாட்டாங்க. அந்த ஜேர்னல் எங்கேயாவது இண்டெக்ஸ் ஆயிருக்கா அதுவும் தெரியாது. ஆனா என்ன சொல்லுவாங்க, எங்க ஜேர்னல் வந்து இந்த டேட்டாபேஸ்ல இண்டெக்ஸ் ஆயிருக்கு, இந்த ஜேர்னல் இண்டெக்ஸ் ஆயிருக்கு, போய் சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க, அவர் ஜேர்னல் இஸ் இண்டெக்ஸ்ட் இன் கூகுள் ஸ்காலர், அவர் ஜேர்னல் இஸ் இண்டெக்ஸ்ட் இன் ஷெர்போ ரோமியோ. இதெல்லாம் வந்து சைட்டேஷன் டேட்டாபேஸே கிடையாது. உங்க ஜேர்னல் வந்து வெப் ஆஃப் சயின்ஸ்லயோ ஸ்கோபஸ்லயோ இருந்துச்சுன்னா ஓகே அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம்.
இந்த மாதிரி நான் பிப்ளியோகிராபிக்கல் நான் சைட்டேஷன் டேட்டாபேஸ் சொன்னாங்கன்னா ஏமாந்துடாதீங்க. அது மாத்திரம் கிடையாது, அந்த ஜேர்னல்ல பப்ளிகேஷன் எத்திக்ஸை பத்தி எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க. உங்க ரிப்போர்ட்டை வந்து உங்களுடைய ஆராய்ச்சி முடிவு வந்து இப்படித்தான் ரிப்போர்ட் பண்ணணும், இந்த ஸ்டாண்டர்டை ஃபாலோ பண்ணுங்க, எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க. பீர் ரிவ்யூ ப்ராசஸ் இப்படித்தான் பண்ணணும், எந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்காது. இந்த இன்ஃபார்ம்டு கன்சென்ட், கான்ஃபிளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், எத்திக்கல் ரிசர்ச் ப்ரொசீஜர் எதை பத்தியும் அந்த ஜேர்னல்ல ஒரு வரி இருக்காது. அது மாத்திரம் கிடையாது, அந்த ஜேர்னலோட எய்ம் அண்ட் ஸ்கோப் படிச்சு பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் நாட் அட் ஆல் கிளியர்லி ஸ்டேட்டட். அது மாத்திரம் கிடையாது, இப்போ அந்த ஜேர்னலோட வெப்சைட் பாத்தீங்கன்னா அது எப்படி இருக்கும்னா ஒரு ஏற்கனவே ஒரு நல்ல பாப்புலரா இருக்கிற ஒரிஜினல் ஜேர்னல் மாதிரியே இவங்களும் வெப்சைட் டிசைன் பண்ணிருப்பாங்க. அதே மாதிரி இருக்கும். வெப்சைட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஓடிட்டு இருக்கும், அங்க சில ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கும், ஃபிளாஷ் மீடியா இருக்கும், அப்படியே பல பலன்னு இருக்கும். அதெல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் பார்த்து கண்டுபிடிச்சலாம் இது வந்து ஒரிஜினல் கிடையாது அப்படின்ட்டு. பப்ளிஷர் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பப்ளிஷர் யாருன்னே தெரியாது. ஏன்னா ஆன்லைன் ஜேர்னல் யாரு பப்ளிஷ் பண்ண தெரியாது. அந்த ஜேர்னலுக்கு ஒரு பப்ளிக் ஒரு பிசிக்கல் அட்ரஸ் இருக்காது, கான்டாக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு டெலிஃபோன் நம்பர் இருக்காது. சில நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரே பப்ளிஷர் இருப்பார், அவர் பாத்தீங்கன்னா 10 ஜேர்னல் பப்ளிஷ் பண்ணுவார். இங்க ஒரு 2 ஆர்டிகல், அங்க ஒரு 2 ஆர்டிகல், அது வந்து ரெகுலரா இருக்காது, சிங்கிள் ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு. அந்த பப்ளிஷர் எப்படி இருப்பாங்கன்னா அவங்க பேரு, அவங்க ஐக்கன்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் ஒரு சேஜ் பப்ளிகேஷன், ஒரு ஸ்பிரிங்கர், ஒரு எல்ஸ்வியர், அவங்களுடைய லோகோ, அவங்களுடைய மோட்டோ அது மாதிரி ஸ்லைட்டா மாடி போட்டு வச்சிருப்பாங்க. ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் பப்ளிஷர்ஸ். அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஸ்வீட் பப்ளிகேஷன், சார் நீங்க கொடுங்க சார் 10 டேஸ்ல வந்து நீங்க பப்ளிஷ் பண்ணி கையில காப்பி கொடுத்துருவோம், அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி ஆர்டிகல் பப்ளிகேஷன் ஃபீ எவ்வளோன்னு ஓப்பனா சொல்ல மாட்டாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க, உங்க பேப்பரை வந்து நீங்க சப்மிட் பண்ண உடனே நாங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம், நீங்க இவ்வளவு பணம் கட்டினா நாங்க பப்ளிஷ் பண்ணி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தவிர பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு முன்னாலேயே வெப்சைட்ல இவ்வளவு பணம் ஆகும்னு போட்டு வச்சிருக்க மாட்டாங்க. அது மாத்திரம் கிடையாது, அவங்களுடைய பப்ளிகேஷன் ஷெட்யூல் பாத்தீங்கன்னா இன்கன்சிஸ்டன்ட். மாசம் போட்டு மாசம் பப்ளிஷ் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு மாசத்துக்கு பண்ணுவாங்க, அப்புறம் 3 மாசம் விட்டுருவாங்க, 4ஆம் மாசம் பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி இன்கன்சிஸ்டன்டா இருக்கும். ஜேர்னல் டைட்டில் பாத்தீங்கன்னா சில நேரம் பாத்தீங்கன்னா ஐஎஸ்என் நம்பர் இருக்காது. சில நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு ஜேர்னல் டைட்டில் எடுத்துக்கிட்டு அதை ஒரு இண்டு, ஒரு ஏ அண்ட் தி அந்த மாதிரி சின்ன வார்த்தை ஒரு எஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணி இவங்க ஒரு ஜேர்னல் போட்டுருப்போம். நம்ம என்ன பண்ண பாக்குறவங்க அந்த ஜேர்னல் தான் இந்த ஜேர்னல் நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணிருப்போம். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கும். அது மாத்திரம் கிடையாது, அந்த ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் பண்ற ஆர்டிகல்ஸ் நீங்க கோத்ரூ பண்ணீங்கன்னா நிறைய ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கும், கிராமர் எரர் இருக்கும். அந்த ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் பண்ற எந்த ஒரு ஆர்டிகலுக்கும் டிஓஐ, டிஜிட்டல் ஆப்ஜெக்ட் ஐடென்டிஃபையர் கொடுக்க மாட்டாங்க. சில பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜேர்னலுக்கும் அந்த ஜேர்னலோட எய்ம் அண்ட் ஸ்கோப்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த ஜேர்னலோட எய்ம் அண்ட் ஸ்கோப்புக்கும் அந்த ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் பண்ற ஆர்டிகல்ஸ்க்கும் எந்த சம்மந்தமும் இருக்காது. சில நேரங்கள்ல அந்த ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் பண்ற அந்த ஆர்டிகிளோட டைட்டில் ஒன்னா இருக்கும், உள்ள கண்டென்ட் பாத்தீங்கன்னா வேற ஏதாவது ஓடிட்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கும். அவங்க எந்த விதமான ஒரு ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. பாத்தீங்கன்னா யார் எழுதிருப்பாங்க, மேக்சிமம் அந்த ஜேர்னல்ல எடிட்டரா இருக்கவங்க தான் நிறைய பேப்பர் போட்டிருப்பாங்க, அவங்களே மாத்தி பேப்பர் போட்டுக்குவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். அந்த ஜேர்னல்ல எடிட்டரோட எடிட்டோரியல்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. இப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது ஒரிஜினல் ஜேர்னல் இல்ல. அது மாத்திரம் கிடையாது, என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க, நாங்க பீர் ரிவ்யூ ப்ராசஸே கிடையாதுங்க, ஒரு வாரத்துல பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னா அதிகமான ரேட் கேட்பாங்க. சரிங்களா? அதே மாதிரி உங்க பேப்பர் அக்செப்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அமௌண்ட் சொல்லுவாங்க. மாஸ் இமெயில் போட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, உங்களை கேட்ச் பண்ண பார்ப்பாங்க. உங்களுடைய பேப்பர் வந்து லோ குவாலிட்டியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அவங்களுக்கு வேண்டியது பணம், லோ குவாலிட்டி பேப்பரோட வாங்கி அக்செப்ட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. உள்ள மெம்பர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, எட்யூல் மெம்பர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அவங்களாம் பாத்தீங்கன்னா பெரிய ஸ்காலர்ஸா இருக்க மாட்டாங்க, அவங்களாம் பிஹெச்டி பண்றவங்களா இருப்பாங்க, இல்ல அமெச்சூர்ஸா இருப்பாங்க. சில சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய விஐபியோட நம் பேர் அங்க இருக்கும், ஆனா உண்மையிலேயே இவங்க வந்து அவங்ககிட்ட பெர்மிஷனே வாங்கியிருக்க மாட்டாங்க, சும்மா பேருக்கா ஒரு பேர் போட்டு வச்சிருப்பாங்க. அந்த மாதிரிலாம் ஃபேக் எடிட்டோரியல் போர்ட்லாம் போட்டு வச்சிருப்பாங்க. அதே மாதிரி மற்ற ஜேர்னலோட அதே லோகோ, அதே மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக், அதே விஷுவல் டிசைன் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப நானும் எங்க ஸ்காலரும் சேர்ந்து ஒரு பேப்பர் போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 4 to 5 months முன்னால. அப்போ ஒரு யூஜிசி கேர்லெஸ் ஜேர்னலுக்கு அனுப்புறோம், அந்த பேப்பர் அக்செப்ட் வந்துருச்சு, பணம் கேட்டாங்க, பணம் கட்டியாச்சு. ஒரு 10 நாள் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா எங்க ஸ்காலர் ஃபோன் பண்றாங்க, சார் நீங்க வந்து ஒரு ஜேர்னல் சொன்னீங்க, அதுக்கு நம்ம பணம்லாம் கட்டி பப்ளிஷ் பண்ணிட்டோம், ஆனா அதே ஜேர்னல் வந்து இப்ப யூஜிசி கேர்லெஸ்ல குளோன் போட்டு வச்சிருக்காங்க சார், அதே ஐஎஸ்என் நம்பர், அதே ஜேர்னல் நேம், ஆனா அது குளோன் ஜேர்னல் ஆயிடுச்சு. அந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் இருக்கு, பாத்துக்கோங்க. சில சமயம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் வாஸ்ட் காமிச்சல இன்டெக்ஸ் கோப்பர்னிகஸ், இன்டர்நேஷனல் ரிவ்யூ இம்பாக்ட், அந்த மாதிரி நிறைய இம்பாக்ட் கிடையவே கிடையாது உலகத்துல. அவங்க சும்மா அதெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க, நம்ம அதெல்லாம் பார்த்து ஏமாந்துடக்கூடாது. ஃபைன், குட், சரி சார். இப்ப சொன்னீங்க நீங்க இந்த தகவல்லாம் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் எதெல்லாம் ப்ரிடேட்டரி ஜேர்னல்ஸ், எதெல்லாம் குளோன்ட் ஜேர்னல் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏதாவது வெப்சைட்ஸ் இருக்கா இந்த குளோன்ட் ஜேர்னல்ஸ் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு? ஏதாவது வெப்சைட்ஸ் இருக்கானா? ஐ வுட் சஜஸ்ட் யூ 3 things. ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா யூஜிசி கேர் சைட் போனீங்கன்னா அவங்களே பாத்தீங்கன்னா
லிஸ்ட் ஆஃப் க்ளோன்டு ஜேர்னல்ஸ். குரூப் 1 குரூப் 2 அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க குரூப் 1 கிளிக் பண்ணுங்க, கண்டுபிடிச்சிடலாம் என்னென்ன ஜேர்னல்லாம் க்ளோன்டு ஜேர்னலா இருக்கு. பாருங்க, ஆப்ரூ, இங்க ஆப்ரூ ஜேர்னல், இங்க பஞ்சாபி, பஞ்சாபி அண்ட் இங்கிலீஷ். ஒரிஜினல் சேனலுக்கு யூஆர்எல்லே கிடையாது, ஆனா க்ளோன்டு சேனலுக்கு யூஆர்எல் கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணோம், we should find out. ஒரு ஜேர்னலை பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு முன்னால அந்த ஜேர்னல் வந்து க்ளோன் லிஸ்ட்ல இருக்கா அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம், ஒரு தடவை நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் நம்ம. ஃபைன். இதுல பாருங்க, திருஷ்டி, இங்க பார்த்தா இத்திகாஸ் திருஷ்டி ஜேர்னல் ஒரு வார்த்தை மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டாங்க, யூஆர்எல் கிடையாது, யூஆர்எல் இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, this is very peculiar thing, be very careful. Journal of the Maharaja Sayajirao University of Baroda, same title, same language, same publisher, same ISN, ரெண்டுக்கும் வந்து URL கிடையாது. ஆனா ஒரிஜினலும் இருக்கு, க்ளோண்டும் இருக்கு. யூஜிசி கேர்லெஸ்ல போனீங்கன்னா ஒரிஜினல் எப்படி இருக்கும், க்ளோன்டு எப்படி இருக்குன்னு ரெண்டு மாடல் கொடுத்துருக்காங்க. நீ ரெண்டு ஜேர்னல் எடுத்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு, ஓ இப்படி இருந்தா இது க்ளோன் கண்டுபிடிச்சலாம் நீங்க. ஸோ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் யூஜிசி கேர் லிஸ்ட் 1. இதெல்லாம் யூஜிசி கேர் லிஸ்ட். இதுல பாத்தீங்கன்னா உட்கால் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச் ஜேர்னல் அதே பேர் தான். ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, பப்ளிஷர் பாத்தீங்கன்னா ஒரிஜினலா பாத்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹிஸ்டரி, க்ளோன்டு பாத்தீங்கன்னா போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹிஸ்டரி. இது ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் தான், வேற எந்த டிஃபரன்ஸும் கிடையாது. சரிங்களா? அப்ப யூ ஷுட் ஹேவ் அ கிளான்ஸ் அட் ஆல் தீஸ் க்ளோன்ட் ஜேர்னல்ஸ். அதே மாதிரி குரூப் 2ல போனாலும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஜேர்னல்ஸ் இருக்கு. அடல்யா ஜேர்னல். இது பாத்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் பாத்தீங்கன்னா டர்க்கிஷ், ஜெர்மன், இங்கிலீஷ். இவங்க இங்கிலீஷ் மட்டும்தான் இருக்கும். இங்க யூஆர்எல் இருக்கும், வேற யூஆர்எல். ஒரிஜினல் பார்த்தீங்கன்னா வேற யூஆர்எல். இந்த மாதிரி சில யூஜிசி குரூப் 2லயும் வந்து க்ளோன்ட் ஜேர்னல்ஸ் இருக்கு. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நம்ம. ரைட், அது ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட். ரெண்டாவது லிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா, உலகத்திலேயே முதலாக இந்த க்ளோன்டு பிரெடேட்டரி ஜேர்னல்ஸ் லிஸ்ட் போட்ட ஒரு யாருன்னா ஒரு லைப்ரரியன் தான். அவர் வந்து பெல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அவரோட வெப்சைட் இருக்கு. ஆக்சுவலா அவரோட வெப்சைட் வந்து கிராஷ் ஆயிடுச்சு. அதை எடுத்து வந்து ஒரு பிளாகா வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நான் என்ன பண்ணேன், அவர் வெப்சைட்ல போயிட்டு ஐ ஜஸ்ட் டைப்டு எஜுகேஷன். அப்ப எஜுகேஷன்ல என்னென்ன பிரெடேட்டரி ஜேர்னல்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் இங்க லிஸ்ட் ஆகும். இன்ஃபேக்ட் திஸ் நாட் அப்டேட்டட் வித் ஓல்ட் வெர்ஷன், பட் ஸ்டில் யூ கேன் ஹேவ் அ glance at all these journals. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த பெல்ஸ் வெப்சைட்ல they have given list of high job journals. அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஜேர்னல், ஒரு உண்மையான ஜேர்னல் இருக்கும், அதோட வெப்சைட் இருக்கும். அதே மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க, டூப்ளிகேட் ஒரு ஜேர்னல் வெப்சைட் போட்டு ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் மாத்தி என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்களும் பேப்பர் கால்ஃபர் பண்ணுவாங்க, அவங்களும் பேப்பர் கால்ஃபர் பண்ணுவாங்க, இவங்களும் பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க, அவங்களும் பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க. நமக்கு தெரியாது, அதெல்லாம் ஹை ஜாப் ஜேர்னல் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி the whole list is available in this particular blog. You can have a glance at it. அது மாதிரி நான் சொன்னேன் இல்லையா, அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு 7-8 மெட்ரிக்ஸ் சொன்னேன். அது மட்டும்தான் ஸ்கோபஸ்னாலையும் வெப் ஆஃப் சயின்ஸ்னாலையும் கொடுக்கப்படுற மெட்ரிக்ஸ். அதான் மட்டும் தான் நம்பணும். சில ஜேர்னல்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய மெட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. குளோபல் இண்டெக்ஸ், அட்வான்ஸ் சயின்ஸ் இண்டெக்ஸ், சைட் ஃபேக்டர், அரப் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர், ஜெனரல் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர், குளோபல் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர், பப்ளிகேஷன் சயின்ஸ் இண்டெக்ஸ், சயின்ஸ் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர், இது மாதிரி ஜேர்னல் இம்பாக்ட் நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க. இது எல்லாமே வந்து மிஸ்லீடிங் மெட்ரிக்ஸ். இதெல்லாம் உண்மையான மெட்ரிக்ஸ் கிடையாது. இதெல்லாம் நம்பி நீங்க ஏமாறக்கூடாது. மூணாவது பாத்தீங்கன்னா there is a website, this is a journal website called predatoryjournals.com. இதுல போனா என்ன பண்றாங்க, அவங்க அந்த பெல்ஸ் போட்ட லிஸ்டோட ரீசெண்டா கொஞ்சம் ஜேர்னல்ஸ் ஆட் பண்ணி இவங்க லிஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. This is a very good site. So these 3 websites can be used as a ready-made tool for you, so that you'll be able to identify whether the journal where you like to publish a paper is predatory or is original. அப்படி பார்த்துக்கலாம் நம்ம. ஃபைன், சரி. அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா 3 விஷயம். இந்த வெப்சைட் வாங்க, think check submit.org. 3 விஷயம் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் திங்க் பண்ணுங்க, அப்புறம் செக் பண்ணுங்க, அப்புறம் சப்மிட் பண்ணுங்க. என்ன திங்க் பண்ணணும், வெரி சிம்பிள். இப்ப ரிசர்ச் அதிகமா வந்துகிட்டு இருக்கு, நிறைய ஜேர்னல்ஸ் வந்துகிட்டு இருக்கு, அதே மாதிரி ஏமாத்துற ஜேர்னல்ஸும் நிறைய வந்துகிட்டு இருக்கு. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு ஜேர்னல் பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு முன்னால நான் எந்த ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் பண்ண நினைக்கிறேனோ, இஸ் இட் மை ரைட் ஜேர்னல், இஸ் இட் ஏ ட்ரஸ்டட் ஜேர்னல் ஃபார் மை ரிசர்ச் ஒர்க், இஸ் இட் த ரைட் ஜேர்னல் ஃபார் மை ரிசர்ச் ஒர்க். அந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்க ஒன்னும் திங்க் பண்ணி பார்க்கணும். ஒன்று. ரெண்டாவது, அவங்க ஒரு செக் லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஜேர்னல்ல. இந்த செக் லிஸ்ட்ல மோஸ்ட் ஆஃப் த ஐட்டம்ஸ் இல்ல ஆல் ஆஃப் த ஐட்டம்ஸ் எஸ் வந்து சப்மிட் பண்ணலாம். என்ன கேக்குறாங்க, இந்த ஜேர்னலை பத்தி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு தெரிஞ்சிருக்கா, இந்த ஜேர்னலோட கான்டாக்ட் பர்டிகுலர்ஸ் ஈஸியா எடுத்துடலாமா, நம்ம பீர் ரிவ்யூ ப்ராசஸ் பத்தி சொல்லியிருக்காங்களா, இந்த ஜேர்னல் எங்கேயாவது இண்டெக்ஸ் ஆயிருக்கா, ஆர்டிகல் ப்ராசஸிங் சார்ஜ் ஏதாவது வாங்குறாங்களா, அங்க இருக்க எடிட்டோரியல் போர்ட் மெம்பர்ஸ்லாம் நீங்க யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாமா. இந்த மாதிரி ஒரு செக்லிஸ்ட் இருக்கு. இந்த செக்லிஸ்ட்டை பார்த்து நீங்க ஒவ்வொன்றுக்கு ஆன்சர் பண்றப்ப மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆன்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எஸ்ன்னு வந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம், எஸ் திஸ் அ குட் ஜேர்னல்,
I can publish my paper in this journal அப்படின்னு முடிவு பண்ணலாம். நல்லா என்ன சொல்றாங்கன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம எதுக்கு பப்ளிஷ் பண்றோம்? நம்மளுடைய ஜேர்னல் ஆர்டிகிளை 4 பேர் பார்க்கணும், டவுன்லோட் பண்ணணும், வியூ பண்ணணும், சைட் பண்ணணும், நமக்கு சைட்டேஷன் கிடைக்கணும், நம்மளுடைய அவுட்புட் ரிசர்ச் ஃபைண்டிங்ஸ் வந்து 4 பேருக்கு ரீச் ஆகணும் இருக்காதான். ஸோ அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஜேர்னலை பார்த்து பப்ளிஷ் பண்ணணும். ஒரு ஜேர்னல்ல வந்து நீங்க சப்மிட் பண்ணதுல இருந்து பப்ளிஷ் பண்ண வரைக்கும் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எப்படி இருக்கணும்னா, அந்த ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் பண்ணி இந்த பேப்பர் பப்ளிஷ்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் யூ ஷுட் ஹேவ் a kind of a professional publishing experience. அப்பா ஒரு ஜேர்னல்னா இப்படித்தான் பப்ளிஷ் பண்ணணும், என்ன ரிகரஸ் ஸ்டெப்ஸ், என்ன ரிவிஷன்ஸ், என்ன கமெண்ட்ஸ். ஐ வாஸ் ரியலி ஹாப்பி. நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆர்டிகளுக்கும் இப்ப நான் பப்ளிஷ் பண்ண ஆர்டிகளுக்கும் எப்படி ஒரு 20-30% குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ பீப்புள் ஹெல்ப்டு மீ டு இம்ப்ரூவ் த குவாலிட்டி ஆஃப் மை பேப்பர். அந்த மாதிரி ஒரு த்ரில்லிங் ஒரு ஹாப்பி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் பண்ணுங்க. ஸோ டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு தெரியும் நமக்கு எவ்வளவோ வேலைகள் இருக்கு. அந்த எல்லா வேலைகளுக்கும் மத்தியில என்ன பண்றோம்? we sit and work hard, ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்றோம். அதனால நம்ம கஷ்டப்பட்டு உருவாக்குன அந்த ரிசர்ச் பேப்பருக்கு டியூ கிரெடிட் கிடைக்கணும். அந்த பேப்பருக்கு என்ன அட்டென்ஷன் கிடைக்கணுமோ அந்த அட்டென்ஷன் கிடைக்கணும். அப்படி கிடைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஒரு ஜேர்னலை செலக்ட் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு முன்னால நல்லா திங்க் பண்ணணும், அதை செக் பண்ணணும், அப்புறம் அதுல பப்ளிஷ் பண்ணணும். டெஃபினெட்லி அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா அந்த பர்டிகுலர் ரிசர்ச் பப்ளிகேஷனோட ரிசர்ச் விசிபிலிட்டி அதிகமாகும். we will get more citations. Both our name and our institution name will fly higher and higher. So thank you so much, and this is my presentation. I end my presentation here, and the floor is open for the question answer. If any of you would like to ask some questions, you're most welcome, please. நீங்க நேரடியாக கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. இல்ல சார் நாங்க சாட் பாக்ஸ்ல கொஸ்டின் டைப் பண்றோம், அதற்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னா you can type your question chat box as you like, please. Hello. Sir, please. Sir, you have told that H index is also possible for journals. Yes, sir. How to find H index for the journals, sir? I showed an example, I think. So if you go to SJR, SciMago JR, if you go to that particular website, you can go and choose subject. You can select the journal, click on the journal. You will get the H index for all the journals which are indexed in Scopus. Okay. See, H index can be calculated for any entity, either for individual author or individual country, individual institution, or for a group of institutions, or for a group of countries. For even for your department, you can calculate H index. Many possibilities are there, sir. You can find out, no problem. But SciMago is okay or not, sir? Sir, it is an official website. It is an official website which is being maintained by Elsevier for Scopus index journals. Scopus index journals, over 37,000 journals are there. You can get SJR score and impact site score and H index for all these 37,000 journals in SciMago journal rank listing. It is an official authenticated website being maintained by Elsevier. Is it fine, okay, sir? Okay, sir. Okay. Thank you. Any other question, please, participants? Sir, one question is in chat box, sir. Ma'am, please let me also go through. Mr. Prakash Ketukanga. சொல்லுங்க ma'am. What are the differences between in H index and I index in Ketukanga, sir? There is no index called I index. There is something called I10 index. Yes. H index, I10 index. I10 index means that, for example, you have published 10 papers. Out of those 10 papers, there are 3 papers which have received at least 10 or more than 10 citations. That means your I10 index is equal to 3. So I10 index is being given by only Google Scholar and not by any other bibliography databases. Okay. H index is different. I10 is different. Am I clear, sir? Prakash, sir? Is English only the medium of academic journals? Need not be. So if you go to Scopus, if you go to Web of Science, you choose any subject, you can find out journals available in all through the languages. Whether you want papers in Germany or you want in French, all journals are available. It's not necessary that only English journals are listed in these leading databases. You can find journals of all languages. Language is not a bar, actually. Hello. Sir, yes, sir, please, sir. Go ahead, sir.
This is Mayank from Maharashtra, Chandrapur. Please, sir, go ahead, sir. Actually, I just missed so many things because of the language you used for this presentation. Okay, sir. So Okay, I'm sir. requesting you please provide us this PPT to go through for review and revision purpose, because of this is a very important and very critical information you are providing to us, like we are just seeking for the papers and journals. So this is our humbly request to you and organizers also. Sir, absolute no problem, sir. This is not a copyright material. I will send the PPT to the organizer. No problem. Organizer will be happy enough to share this PPT with all the registered participants. Absolute Yes, no sir. problem. Please, sir, please, because of whatever English words I can understand, so to, average 30 to 40% I understood. Okay. Otherwise, things are missed. Okay. I'm sorry because we had we thought that most of the participants are from Tamil Nadu, so we thought we should have No, sir, a this bilingual type of presentation. information not Sorry for available that. in that particular ad for the joining of this program event. Okay, so okay. I joined this because of the topic is very important. Either I missed this information. This is the limited to the Tamil Nadu or other thing, or there is not any mention this type Sir, of no thing. problem, sir. Mine, sir, absolute no problem. I will share the PPT with you either individually, either directly to you, or organizer will share it. Absolute no problem, sir. Your kindness, sir. Your kindness, Thank sir. you, sir. So kind of you. Thank you very much, sir. Yes, any other questions from the participants? Participants, welcome, please any questions or feedback, you can post in chat box or else you can unmute yourself and ask. Surely we will post the PPT also, sir. Any other question? I just given my email ID to in the chat box. If any of the participants is personally interested to contact me to get this PPT, also you're most welcome. Absolutely no problem. Please give information on SSRN publication, Social Science Research Network. See, it is something like you can say like academia, like ResearchGate, like SSRN. SSRN is a platform where you can go and either store your papers over there. They got a lot of subject networks. They also will give you some kind of impact things for you. SSRN score they're giving you. In fact, see, after publishing a paper, when you want to reach a good audience, the best way is you have to make your publication available in various profiles and academic platforms. Like you can create your profiles in maybe in something like Vidwan or ArcID or Scopus ID. Many such IDs are there, or even LinkedIn, Academia, ResearchGate, SSRN. These are the various platforms where you can go and create your profile. You can either add the entire publication, or you can add bibliographical information about those publications so that others will be able to come and watch your papers over there. And the visibility and the reachability of your paper will be increasing. That is the possibility of creating profiles in all these platforms. SSRN is a good platform. You can try. Absolutely no problem. So one more question related with the SSRN, sir. Is it under Elsevier? He has asked. Jadhav. The same. That I'm not clear whether SSRN is under the control of Elsevier or not. That I may check and tell you. Fine. Because DOI link is something different. See, DOI link can be purchased for any article by any publisher. It is not necessary that only Elsevier will be providing DOI link. Even if I start my own journal also, I can purchase DOI link by paying a little amount for each and every article. But if it is under Elsevier, you can take it for granted that some kind of quality is ensured. With blindfoldedness, you can go on to make use of all the publications available. Absolutely no problem. Fine, that is a good question. Sir, I have one doubt regarding self-citation, sir. Sir, please, Sivasaran, sir, please go ahead. So, for example, one paper published 3 authors like A, B, C. Okay. Suppose the second, the authors B and C published joined with one more author B, I mean omitted in A. They have published B, C, D authors. They have referred in the ABC authors paper. Now, in A, they got the self-citation or citation, sir? See, this is a kind of a mixed question, but normally this is taken as the self-citation normally.
normally this is taken as self-citation because the same authors, those who publish the papers, previous paper A paper, they are publishing the next paper B also. So when they are citing their own paper, this comes a self-citation, absolutely. But as you said, there are some other papers, there are some other authors, those who are not the authors of previous paper, when they are citing it, it can be considered as a non-self-citation. But logically, if you speak, if you analyze, this paper is considered as a self-citation because the same authors are found in both paper 1 and paper 2. That is my personal opinion, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. I think any other clarifications required? Sir, good evening, sir. Sir, good evening, please. Sir, it was a wonderful presentation, sir. Thank Actually, in Tamil language, I came to know a lot of things, sir. So, as a research scholar, it is very useful. Webinar session. Okay. This is. Thank you so much. Sir, what about the IEEE, sir? If I am searching any paper which is published in IEEE forum, is it helpful to my research purpose, sir? Or yes, you can take absolute no problem. No problem. You can try. is there any citation or any metrics available to predict that IEEE papers, sir? No, actually, if see some of the papers or most of the papers of IEEE are available either in Scopus or in Web of Science, because IEEE journals are very high quality journals. Most of the journals which are published by IEEE, they are available either at Scopus or at Web of Science. If those journals are available in Web of Science or Scopus, then you can easily track the citations and all other metrics for those journals. That can be done. Okay, sir. Thank you very much, sir. Thank you so Kindly much. share the PPT, sir, because of the links which you provided in that session for our further reference. It will be very useful, absolutely, sir. no problem. Let me share the PPT with the organizers, and I request Sure, the organizers to send the PPT to all the registered participants. Very kind of you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, thank you so much. So thank you so much. If there is no other question, so thank you. I should thank Sivasegaran sir for having asked me to handle this particular session. Especially, I thank the entire management of Anja College for having given me this wonderful opportunity, and I thank the entire participant team for having been so interactive and for having asked a good number of questions. Thank you so much. Thank you, sir. Marimuthu. It's a really wonderful session. Marimuthu? Marimuthu, sir. Link போட்டுருங்க அப்படியே feedback நீங்க இல்ல இது vote of thanks சொல்லிட்டு okay Gratitude is the finest blossom which springs from the wind. Now I request Dr. T. Marimuthu, Assistant Professor of MCA, to deliver the vote of thanks. Over to you, sir. Thank you, madam. Good evening, everyone, to the 100 person here. It is such an honor for me to get the opportunity to thank you all the dignitaries. First and foremost, I would like to convey my deepest sense of gratitude to our college management and our beloved principal, Dr. C. Ashok sir, for granting permission to conduct this wonderful webinar. On behalf of Computer Applications Department of our Anja College, I extend my thanks to Honorable Chief Guest Dr. K. Ramasamy to take out time from his busy schedule to grace this event. Thank you for inspiring and encouraging us with your words on this special day. Thank you, sir. Next, I would like to convey my sincere gratitude to my director, Dr. R. Lawrence, who is always ready to support these kinds of activities. A special thanks to convener Dr. K. Sivasegaran for providing immense support to make the webinar successful. I must thank the organizing team, especially Mrs. Agnes Salima ma'am and Dr. Ezekiel H. Devi ma'am for working hard for the past few days to make this webinar successful. Thank you, ma'am. I would like to express my gratitude to all esteemed delegates of the webinar for their presence and the contribution to make this webinar a great success. Thank you, everyone, once again for making it a great success. One more information, surely we will share the presentation of this resource person through this Telegram group as well as mail ID. Thank you, Ananda. Thank you, sir. I request all the participants to fill the feedback form. Thank you all for the wonderful cooperation and happy learning. Thank you, Ananda. Thank you, sir. Sir, shall I leave the meeting?
Sure, sir. Sure, sir. Thank you, sir. Thank you so very much. Thank you. Thank you, Lawrence sir, and thank you